Stand for the national anthem. देखिए ना नीचे, आप कैमरा मैन हो के क्या है? A very good morning and hearty welcome to the Honorable Governor, the Honorable Chief Minister, esteemed dignitaries on and off the dais, respected officers, and everyone present here today. Warm greetings on the occasion of the 48th State Day of Sikkim. Each year on 16th May, we commemorate the statehood of Sikkim with great enthusiasm because on this significant day in 1975, when Sikkim officially became the 22nd state of the Indian Union. We have come a long way since, and Sikkim is today one of the most progressive states of India. To formally begin this program, may I now request the Chief Guest of Honor, and esteemed dignitaries in the dais to kindly proceed for the lighting of the ceremonial lamp. साहिल भाई May the light of the lamp brighten up our lives and inspire us to serve our state and nation with utmost dedication. Thank you, Honorable Sir. As you saw on the screens earlier, on their arrival at Chintan Bhawan premises, the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister, joined by other dignitaries, offered garlands and floral tribute on the statue of late L.D. Kazi, the first Chief Minister of Sikkim and a person known for his pivotal role in ushering in democracy in Sikkim. Subsequently, in a remarkable gesture and as promised, the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister jointly flagged off 8 number of ambulances for government colleges in the state. The distribution of these vehicles is a significant step towards addressing health emergencies in educational institutions and will serve as a vital resource in times of urgent medical needs, providing students with quick access to medical attention and helping them with a sense of safety and security, which is crucial in times of crisis. The 8 colleges which received the ambulances are Nar Bahadur Bhandari Degree College, Kadong, Government College, Burtuk, Rinok, Namchi, Gyalsing, Mangshila, Dentam, and Chakhun. Similarly, the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister handed over a mobile laboratory services vehicle each to Mangan and Gyalsing district hospitals. The mobile laboratory services vehicle is a state-of-the-art facility
equipped with broad spectrum of diagnostics in biochemistry, microbiology and molecular diagnostics with modern medical equipment and technology, particularly for infectious diseases. The facility has been designed to provide medical testing and diagnosis services to residents of the district, especially those living in the remote and inaccessible areas. As informed by the Health Department, medical checkups will be available free of cost throughout the day today at the basement of Chintan, Bhawan. Let us all welcome these noble initiatives with a round of applause. Thank you very much. Now I'll take this privilege to request Chief Secretary Government of Sikkim to kindly deliver the welcome address. Honorable Governor Sir, Honorable Chief Minister Sir, Honorable Speaker, Honorable Members of Council of Ministers, Honorable Member of Parliaments, Honorable Deputy Speaker, Honorable Members of Sikkim Legislative Assembly, Advisors, Chairpersons, representatives of various ethnic communities present today, my friends and colleagues, and representatives from press and media. On the happy and momentous occasion of the 48th State Day, I extend my warmest greetings and heartfelt wishes to all of you. Today, we commemorate the day Sikkim officially became the 22nd state of the Indian Union in 1975. Today marks an important milestone in our state's history, and it allows us to reflect on our journey so far while looking forward to the future with hope and optimism. As we celebrate this historic day, we must take a moment to remember the sacrifices of our forefathers who brought Sikkim into the mainstream of Indian politics and gave the people access to the resources and opportunities of the largest democracy. We must also thank them for their selfless efforts taken to preserve the unique identity of Sikkim and the Sikkimese. The integration of Sikkim with India marked a turning point in Sikkim's history, leading to establishment of democratic institutions, expansion of infrastructure, and economic growth. Sikkim has progressed phenomenally in many sectors and is steadfastly marching towards greater heights in the days to come. In many ways, Sikkim, one of the youngest states of India, is now proving to be one of the most pioneering. Our state has consistently performed well in happiness surveys. In the recent nationwide survey measuring happiness, Sikkim has ranked 5th in the country and 2nd among the northeastern states. This is indicative of the high level of life satisfaction and well-being experienced by our people. The happiness index in these surveys is typically calculated based on several factors such as social support, economic prosperity, health and overall life satisfaction. The fact that Sikkim consistently ranks high on these measures suggests that our sacred state has strong social and economic indicators, a robust healthcare system, and a high level of contentment among its citizens. It is interesting to note that despite being one of the youngest states of the Indian Union, our state is rapidly moving forward in all aspects of socio-economic development and is in fact a front runner in many sectors. We are performing well in almost all areas of Human Development Index, be it the literacy rate or other indices in the education and health sector, gender equality, access to quality healthcare facilities, and reach of basic necessities to every nook and corner of the state. We as a state are moving strength to strength from one achievement to another. As per the National Family Health Survey, 97% of births are attended by skilled health workers
and neonatal mortality has declined to 5 per 1,000 births. Nearly 90% of the children below 2 years have been fully vaccinated. 100% of the household have electricity connections and all houses have LPG connections. We stand first in the states and union territories in participation of women in workforce, which is the cornerstone of economic empowerment of women. We stand 8th in the national level ranking in the state and the first in the northeast. Gangtok district has also earned the distinction of the best performing district among the 103 districts in the northeastern region in the Sustainable Developmental Goal Index released by Niti Aayog in collaboration with Ministry of Donor and UNDP. In fact, Sikkim has made significant progress in health sector. Sikkim has one of the lowest infant mortality rates in the country, with only 5 deaths per 1,000 live births as compared to 28 per 1,000 live births in the country. The crude death rate in Sikkim is 4.1 as compared to 6.0 for the country as a whole. The child sex ratio in the age group of 0 to 6 years as per census 2011 is 957 as compared to 918 in the country. Sikkim is and has always been a champion in terms of gender equality and safeguarding our women and child. The institutional delivery in Sikkim is quite good at 94.7% as compared to the national average of 78.9%. Sikkim has also made commendable progress in the education sector, and the state efforts toward improving education indicators have been recognized nationally. Sikkim has reached a literacy rate of 90.8% and the literacy rate for men and women stands at 93% and 88% respectively. There are more girls enrolled in schools than boys, and the teacher-pupil ratio stands at 1:9. Sikkim has made significant investment in education infrastructure, with several new schools and colleges being set up in the state. The state government has also implemented several initiatives to improve the quality of education, including teachers training program and the provision of free textbook to students. Our beautiful state is considered a stalwart in organic farming both in India and globally. Sikkim was declared as the India's first and only fully organic state in 2016 by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and we are the only state with the largest continuous track of agricultural fields in the entire world. Our efforts towards promoting organic farming have received international recognition, with many looking to us for input and guidance. Over the years, Sikkim's road network connectivity has undergone tremendous progress and improved by leaps and bounds. After the merger with India, the central government and the state government undertook several initiatives to improve road connectivity in the country. At present, the places in Sikkim are well connected with a total of 4,957.05 km of total road length, out of which 2,937.05 km falls under the Roads and Bridges Department, BRO and NHIDCL. 1,900 km falls under the Rural Development Department and 120 km under the Urban Development Department. The roads are well paved, wider and easier to traverse, particularly in hilly and remote areas. As rightly said by Dr. B.R. Ambedkar, I measure the progress of a community by the degree of progress women have achieved. Sikkim accords the highest respect and reverence towards women. Protecting them and ensuring their safety is of the highest priority. Sikkimese women are marching shoulder to shoulder with their male counterparts in various spheres. In fact, they are doing better than their male counterparts in Sikkim. There is, however, one serious demographic change that has been identified for our state. According to National Family Health Survey 4,
2015-16, the total fertility rate, TFR in Sikkim, is 1.2. The TFR is a measure of average number of children that a woman is expected to have during her reproductive years. A TFR of 2.1 is considered to be the replacement level fertility rate, which means that the population is replacing itself without migration. With a TFR of only 1.2, Sikkim's fertility rate is well below the replacement level, indicating a rapidly declining population growth rate. This declining trend in the fertility rate in Sikkim is a serious cause of concern, as it can have significant implications for the state's social, demographic and economic well-being. Although the government has taken immediate steps like an increase in the maternity leave and paternity leave, grant of increments and the Vatsalya scheme to provide financial support for those undergoing IVF treatments, there is a felt need to generate awareness of the serious implication of this decline and also to undertake studies to get to the root of the problem and address them accordingly. Overall, Sikkim's journey so far has been one of remarkable transformation and development. From being a small Himalayan kingdom with limited infrastructure and economic activity, Sikkim has emerged as a model state known for its high human development indicators, progressive policies, and sustainable development practices. These have only benefited Sikkim, but also have made a positive impact on the India as a whole. Sikkim efforts in cultural preservation, environmental conservation, tourism, education, renewable energy and organic farming have set an example for other states and have been instrumental in shaping a sustainable and inclusive future for the country. Furthermore, Sikkim plays a vital role in the internal security and stability of our country. Our peaceful and harmonious nature has ensured stability in a border-sensitive region and thus provided great support in the progress of nation building. As we are nearing Sikkim's Golden Jubilee for State Day, we must reflect on the journey so far and gear up for a celebration that is befitting of our state's unique culture and achievements so far. I request all to kindly share inputs on how we can best celebrate our distinct heritage. As we take pride in our distinct Sikkimese identity, each of us must take our share of the responsibility in safeguarding our rich culture and heritage. Only then we can preserve and create a Sikkim that is both traditionally rich and developed. Ladies and gentlemen, I request to give a big hand for Sikkim's growth story in the last 48 years. Before I end my welcome address, we must all compliment and applaud Sikkim's remarkable, magnificent and spectacular growth story in a short span of time in spite of various inherent limitations. The grit and determination of Sikkim is aptly described in famous Hindi couplet. I quote, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सिक्किम ने अपने हौसलों के उड़ान से इस छोटे अंतराल में विकास के नए मानदंड स्थापित किए हैं और भविष्य में असंभव को संभव बनाते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। हिंदी के अति लोकप्रिय कवि श्री दुष्यंत कुमार ने इसी असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है उस पर बहुत अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, sir, for your valuable address. With the permission of the Chair, I take this opportunity to inform the esteemed audience that the Government of India, with the guidance of the Honorable Prime Minister, has started a unique initiative of celebration of State Day of a state by other states. This endeavor aims to celebrate the unity and diversity of all the states. Today, as we celebrate the 48th State Day of Sikkim, other states are also celebrating the State Day of Sikkim under the patronage of the respective honorable governments. In line with the above, Bhawan, Sikkim, under the guidance of the Honorable Governor, recently celebrated the State Day of Maharashtra and Gujarat at Bhawan, Gangtok. Now we shall have the presentation of patriotic songs by the students of various schools. First, I invite on stage students of Assam Lindsay Senior Secondary School to present a patriotic song. The song is titled Shanti Jiske Dheer Sada. म अलिक यता गर्नु पऱ्यो भने सिएसको निक्लेको छैन नि दूरदर्शनले दिँदैन भएन ल केतना दाजु उड्दिहाल्यो फेरि हो ल
Hearty thanks to the students of Gangtok Senior Secondary School for the wonderful performance. The next performance is a patriotic song by specially abled students. I invite students of Special School for Children with Disabilities, Shari, and Special School for Children with Speech, Hearing and Impaired, Sikkim. For the information of the esteemed audience, the song will be sung by students of Special School Shari and the students of Special School for Children with Speech and Hearing Impaired who cannot hear and speak, who speak or hear, will express themselves through sign languages, taking cue from their special educator who's standing right there. The song is titled Jahan Baksha Ki Star Hongi. Please put your hands together for this special performance. ल भाइ यहाँबाट लगिदिन्छु ल कति चाहिँ खोला बगाउनु है मन्दिरको
वाणी श्रद्धा भक्ति गर्छौं सधैँ श्रद्धा भक्ति गर्छौं सधैँ यही माटोका फूल हौँ हामी जहाँ बग्छ टिस्टारले जहाँ कञ्चनजङ्घासी जहाँ बग्छ टिस्टारले जहाँ कञ्चनजङ्घासी यो हाम्रो देश तपोवन हो प्यारो सिक्किम जहाँ बग्छ टिस्टारले कञ्चनजङ्घासी बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि It really takes special abilities to do what the students just did. Once again, a big, big round of applause for the special students. We also thank the special educators, all the people behind this wonderful initiative. Thank you very much. Moving on, the Khansung Hongri, the official crest of the government of Sikkim, has a special significance. May I now request Chief Secretary Government of Sikkim to kindly present a brief note on Khansung Hongri. Bhaini, please sit down. Khansung Hongri, the state emblem. Many of you may not be fully aware what it signifies. On the occasion of State Day, we have made effort to give the details about Khansung Hongri. Khansung Hongri was the coat of arms or royal insignia of the House of Namgyal, the erstwhile ruling dynasty of Sikkim. The emblem was an inherent and integral constituent of decrees, forms and stamps used by the Sikkim Darbar. The motto of the original design, which was Om Mani Padme Hum, was later replaced with the wording Khamsong Hongri. Khamsong Hongri literally means the conqueror of the three worlds or lokas, they being Kam Lok or the world of sensual pleasure, Roop Dhatu Lok or the realm of the material world, and Arup Dhatu Lok meaning the spiritual world or world of formless spirits. The two griffins, a mythical creature, symbolize Uch Ashwarva, the mythological horse of Indra, and Tachok Balaha, which is a manifestation of Chiranjeevi Avalokiteshwara. The 12 rings within the shield represent the 12 interdependent contributories of origination of all phenomena. The 8 lotus petals symbolize the eightfold path, which is to bring peace and harmony to Sikkim. The helmet signifies
the defensive force of our land is crested by a conch shell which depicts the propagation of dharma, sacred rule of law in Sikkim. Gangtok only is today the official emblem of the government of Sikkim. Thank you. Thank you very much, sir, for the valuable address. We now arrive at the next segment of the program, the presentation of civilian awards. This year, on the occasion of 48th State Day of Sikkim, the state government will confer the Sikkim Seva Samman to 4 individuals who have made a distinct mark in their respective fields. The Sikkim Seva Samman carries a cash award of ₹1 lakh, a citation, a memento, and a shawl. The citation of the awardees will be read by the Chief Secretary, Government of Sikkim. Now I take this honor and privilege to request the Honorable Governor of Sikkim, Honorable Chief Minister of Sikkim, and esteemed dignitaries on the dais to kindly proceed to the left side of the stage for the presentation of the award. I now invite the first recipient of this year's Sikkim Seva Samman, Shri Ashwini Kumar Chand, IPS, Resident Commissioner, Sikkim House, New Delhi. I request the Chief Secretary, Government of Sikkim, to kindly read the citation of the officer. Thank you. Shri Ashwini Kumar Chand, IPS, has been serving in the Sikkim cadre since his induction as an Indian Police Service officer in the year 2000. In the span of his illustrious career, he has served in the erstwhile South and West District of Sikkim and has headed the Indian Reserve Battalion, wherein he raised IRB-2 and 3 of the Sikkim Police. During his tenure in Central Bureau of Investigation, he acquired expertise in dealing with sensitive and high-profile cases involving national and international investigations. Shri Ashwini Kumar Chand's excellent leadership and management skills were at its full array during the unprecedented COVID-19 pandemic and the ensuing lockdown period in the year 2020-2021, during which he seamlessly ensured the preparedness of the state by facilitating in realizing the safe return of the stranded Sikkimis from various parts of the country. During the testing pandemic time, he fortified all Sikkim Bhavans, including the DKK Bhawan at New Delhi, and accelerated the establishment of RT-PCR lab in Sikkim. He worked tirelessly to make certain the allocation, transportation, and installation of oxygen plants and oxygen cylinders for the state. He has throughout been an exemplary intermediary between the central and the state government. He has also been resolving issues of distress of Sikkimese people in India and abroad, which has been exhibited during the evacuation of medical students of Sikkim from war-hit Ukraine in the year 2022 and the recent evacuation of Sikkimese students from riot-hit Imphal, Manipur. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him Sikkim Seva Samman on the occasion of 48th Sikkim State Day 2023. The second recipient of the Sikkim Seva Samman, Srimati Ganga Pradhan, IAS, Secretary, Women and Child Development Department, Government of Sikkim. Srimati Ganga D. Pradhan, IAS, Secretary Women and Child Development Department, has been serving the government of Sikkim
since 1991. During her career, she has been instrumental in the efficacious implementation of several national and state government programs. Srimati Ganga D. Pradhan, IAS, has excelled in the management of complex programs with an innate ability to lead multi-stakeholder teams in a transforming environment. She is a zestful advocate of championing the cause of women empowerment, livelihood activities, and skill development for the upliftment of the rural poor in general and women in particular. As the first secretary of the newly established Women and Child Development Department, she grounded and successfully launched the prestigious flagship program of the state government, AMA. In recognition of her exemplary and prodigious service, the state government is pleased to confer upon her Sikkim Seva Samman on the occasion of 48th Sikkim State Day 2023. Third recipient of the Sikkim Seva Samman is Sri Chong Gatsu Bhutia, Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Sikkim. Sri Chong Gatsu Bhutia, State Civil Service, Secretary, Health and Family Welfare Department. Throughout the span of his career, he has held key positions in pivotal departments of the state government in various capacities. Sri Chong Gatsu Bhutia is an officer par excellence with a career profile which is adorned with several accomplishments. His exemplary contribution as the Secretary, Social Welfare Department towards the establishment of a 300-bedded district hospital at Topakhani, Chintan, a 100-bedded district hospital at Soring, and 3 model residential schools at Hi Gyathang, Namthang, and Chota Samdong warrants recognition and applause. In recognition of his sincere and outstanding service, the state government is pleased to confer upon him Sikkim Seva Samman on the occasion of the 48th Sikkim State Day 2023. The next recipient of the Sikkim Seva Samman is Dr. D.P. Rai, Consultant Cardiology, New SKN Hospital, Chintan. Dr. Durga Prasad Rai, Consultant Cardiologist, STNM Hospital, Suchagan, is an exceptional alumnus of various prestigious universities. Subsequent to undergoing 15 years of rigorous training and garnering valuable experiences from varied renowned medical institutes and hospitals throughout India, Dr. D.P. Rai traversed back to his roots and committed himself to serve his state as the first interventional cardiologist of Sikkim. His path-making contribution in the field of cardiology in Sikkim includes the establishment of a full-fledged interventional cardiology, modern cardiac ICU at the Central Referral Hospital, Tadong, and at the new STNM Multi-Speciality Hospital, Sochagang, Gangtok, which has become the biggest center of cardiology in Sikkim and North Bengal. At present, under his mentorship, the Department of Cardiology at new STNM Hospital is catering to patients of Sikkim as well as treating a high number of patients from neighboring states.
thereby simultaneously contributing efficaciously towards the promotion of medical tourism in Sikkim. In recognition of his sincere and dedicated service, the state government is pleased to confer upon him Sikkim Seva Samman on the occasion of the 48th Sikkim State Day 2023. Hearty congratulations to all the awardees. Thank you, Honorable Sirs. Thank you, Chief Secretary, sir. Moving on to the next segment, we now have the launch of the multimedia database management system called eSankalan, conceptualized by the IPR Department, Government of Sikkim, for systematic storage and archives of valuable multimedia database for posterity. I take this privilege to request the Honorable Governor of Sikkim to kindly press the button and launch the multimedia database management system called eSankalan. Responsible for collecting and creating a repository of various forms of data, including photos, videos, films, books, and archival materials which are preserved for reference and record. The department possesses a valuable collection of archival material dating back to the monarchy era, which at present is not organized in a systematic manner and is not easily accessible. As the digital world continues to expand, it is important to find efficient solutions for storing information of all sizes. With this in view, the department has developed a multimedia database management system called eSankalan with the support of the state government. This one-stop solution enables structured storage of all archival materials, making it easily accessible as a research center and suitable for storage at the press of a button. Along with archival material of the state, eSankalan will be a one-point solution to digitally store and preserve large volume of categorically organized multimedia database. Let us understand how eSankalan works. The eSankalan will work through a storage server called Network Attached Storage, NAS. Network Attached Storage stores data in a centralized location which can be accessed by all other devices. NAS will have multiple hard drives in a RAID configuration for redundancy, and it will also have a network interface card that will directly attach to a switch or router so that the data can be accessed over a network. Once it's on the network, it can be accessed from other devices such as desktops, laptops, and servers, and can be accessed as a shared drive. The eSankalan is a hassle-free and user-friendly approach to locate valuable information
that was once difficult to access. The e-Sankalan will play a vital role in documentation of essential multimedia database concerning the entire state of Sikkim. A note of gratitude to the state government for providing the valuable support to make e-Sankalan a possibility. E-Sankalan, revolutionizing data storage. Thank you, Honorable Sir, for doing the honors. As explained in the video, the e-Sankalan endeavors to provide effective storage of all multimedia database of not just the ITR department, but of all the departments of the state government. All departments can therefore avail of the services of e-Sankalan devised by the ITR department. Next, we have the launch of a public awareness video on mobile village clinic by the Health and Family Welfare Department, Government of Sikkim. The Mobile Village Clinic is an initiative of the Government of Sikkim aimed at improving healthcare facilities to remote communities. The program provides quality healthcare services to the doorstep. The program was launched by the Honorable Chief Minister on the occasion of Independence Day 2022. May I now request the Honorable Governor to kindly launch the public awareness video on Mobile Village Clinic. Thank you, Honorable Sir. राज्यको दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन सिक्किम सरकारको नयाँ पहल मोबाइल भिलेज क्लिनिक सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पीयूष गोलेज्यूले गत 15 अगस्त 2022 को दिन यो मोबाइल भिलेज क्लिनिकको शुभारम्भ गर्नुभयो। गाउँघरका मानिसहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो। यो मोबाइल भिलेज क्लिनिकलाई सञ्चालन गर्न एकजना डाक्टर, नर्स, ल्याब टेक्निशियन अनि फार्मासिस्टको नियुक्ति गरिएको छ। यो मोबाइल भिलेज क्लिनिक मार्फत राज्यका दुर्गम स्थानहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले अब आफ्नै घर आँगनमा नै स्वास्थ्य जाँच अनि उपचारका सेवाहरू लिन सक्नेछन्। यो मोबाइल क्लिनिकले विशेष रूपमा गर्भवती महिला, शिशु अनि आमा, किशोर किशोरी र गाउँका वृद्ध मानिसहरूको स्वास्थ्य जाँच अनि उपचारका सेवाहरू पुर्याउने गर्दछ। मेडिकल अफिसरको परीक्षण बारे यो मोबाइल भिलेज क्लिनिकमा रक्त अनि पिसाबद्वारा 30 भन्दा बढी ल्याब टेस्टहरू गर्न सकिन्छ। साथै यसमा ECG जस्ता टेस्टहरूको पनि सुविधा छ अनि ल्याब टेस्टको रिपोर्ट पनि तुरन्तै उपलब्ध गराइन्छ। डाक्टरको सिफारिसको आधारमा यो क्लिनिकबाट निःशुल्क औषधिहरू पनि वितरण गरिन्छ। यसै शिविरमा किशोर किशोरीहरूलाई व्यक्तिगत सरसफाइ, सन्तुलित आहार, किशोरी समस्याहरू, लागु पदार्थको दुरुपयोग अनि रोगहरूबारे जानकारी गराइन्छ। हामी गर्भावस्थाको आमाहरूलाई चाहिँ हस्पिटल जानु धेरै असुविस्ता हुन्थ्यो, तर यो गाडी आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घर घरमै उपचार प्लस त्यसमा दबाईहरू सबै पाएको कारणले हामीलाई यो गाडीले धेरै सुविस्ता दिइरहेको छ। अहिले राज्यको दुर्गम क्षेत्रहरूमा अवस्थित पाठशालाहरूमा पनि स्वास्थ्य विभागका कार्यकर्ताहरू गई बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण साथै मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यबारे आवश्यक जानकारी दिइन्छ र बहिनी योजना अन्तर्गत कक्षा 8 र माथिका किशोरीहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड पनि उपलब्ध गराइन्छ। गाउँ बस्तीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा अनि आँगनबाडी कर्मीहरूद्वारा विशेष गर्भवती महिला अनि आमाहरूलाई पौष्टिक अनि सन्तुलित आहारबारे जानकारी गराइन्छ। साथै आफ्नै बारीमा उमारिएका सागसब्जी अनि यसैबाट तयार पारिएका पौष्टिक आहारहरूका प्रदर्शनी पनि गरिन्छ। यो गाडीले गर्दाखेरि हामी गाउँको बुढापाकाहरू टाढो हस्पिटल
जानु परेन यो गाडी आँगनमै आएर हाम्रो जाँच पडताल सबै गरिदिने हुनाले गर्दाखेरि हामी अति नै खुसी छौँ गाउँलेहरू। यो मोबाइल भिलेज क्लिनिक मार्फत राज्यको दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई आवश्यक सेवाहरू प्रदान गरेर सिक्किमले स्वास्थ्य अनि समृद्ध राज्यतर्फ आफ्नो यात्रामा एउटा नयाँ पाइला बढाउन सफल बनेको छ। We now have the release of a book titled Skill Gap Assessment Study of Sikkim, prepared by the Skill Development Department, Government of Sikkim. May I request the Honorable Governor, Honorable Chief Minister, and esteemed dignitaries on the dais to kindly release the book. Release of book titled Skill Gap Assessment Study of Sikkim, prepared by the Skill Development Department, Government of Sikkim. Thank you, Honorable Sir. As a special initiative to mark the 48th State Day of Sikkim, a statewide essay competition was organized. One student from Gangtok district has emerged the winner from among the 6 districts of Sikkim. The winner of this competition is Susongmit Lepcha, a student of class 10 studying in government secondary school, Upper Gurkut. She has been selected to present a talk on the topic Sikkim on the occasion of State Day 2023. I invite Susongmit Lepcha on the stage to receive the cash award of rupees 25,000 from the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister. Thank you, Honorable Sir. In the month of March 2023, the IPR Department, Government of Sikkim had organized an ad-making competition for print and electronic media houses on the theme G20 events in Sikkim. The selected entries in each category, print and digital, will receive cash awards as follows. First prize rupees 50,000, second prize rupees 30,000, and third prize rupees 20,000. In the digital media category, the winner was The Voice of Sikkim. May I request Secretary IPR Department and officials of the IPR Department to kindly come forward along with the recipient from The Voice of Sikkim. The winner in the ad-making competition in the digital media category goes to Voice of Sikkim. The media house receives a cash award of rupees 50,000. The first runner-up in the digital media category goes to Summit Times. The first runner-up in the digital media category ad-making competition, Summit Times, awarded a cash award of rupees 30,000. And the second runner-up is Ambro Varta. Ambro Varta in the digital media category. Likewise, in the print media category, the first prize was bagged
again by Amro Varta. Print media category. First prize goes to Amro Varta again. The second prize by Himali Vela. Himali Vela in the print media category. Second prize goes to daily newspaper Himali Vela. And the third prize goes to Summit Times. Third prize in the print media category goes to local English daily Summit Times. Congratulations to the media houses and thank you, Honorable Sir. We will now screen a short documentary video on Sikkim prepared by the IPR department. ठीक है सर ना Pragati at 48. On May 16, 1975, Sikkim became the 22nd state of India with the 36th Amendment Act of the Indian Constitution. Each year, this day is observed as State Day to celebrate statehood. This significant day in history marks the integration of Sikkim into the Indian Union. It is a day to introspect and to cherish the developmental journey of Sikkim after embracing the democratic setup. After merger, LD Kazi was sworn in as the first Chief Minister of Sikkim. The subsequent years saw the entry of new leaders and the birth of new vision and ideas of development. People exercise their democratic rights to elect the leaders of their choice. The present government, led by the 6th Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Kamar, took over the reins on May 27, 2019, with overarching support from the people of Sikkim. The government has worked tirelessly to fulfill the aspirations of the people of Sikkim. The development of the state in multiple spheres in just 4 years has indeed been unprecedented, with all-round socio-economic progress. Sikkim, wonderful, wonderful people, wonderful state, wonderful welcoming people, great food, great fauna, great environment, fresh air. I can only say positive things about Sikkim, so yeah, I would highly recommend people to come to Sikkim. It's been a very special experience. It's absolutely beautiful place in terms of nature, very warm people and amazing food. So it was a long way to travel, but definitely a very beautiful location. Yeah, it was very worth it. Sikkim has made a distinct mark as one of the most sought-after tourist destinations in the country and the world. The natural beauty, eco-friendly lifestyle, and the required infrastructure, Sikkim has something to offer to every visitor. This is evident from the consistent annual tourist footfalls registered in the state. The present government has laid great emphasis on uplifting rural economy through tourism and allied activities. Environment. Sikkim has carefully aligned its developmental priorities with its green policies. Environment conservation has been the hallmark of the state. The present government, led by Chief Minister Shri Prem Singh Kamar, has introduced path-breaking environmental initiatives such as a Day for Mother Earth and the recently launched Mero Rukh Mero Samditi. The state government has banned the use of single-use plastic. Equal thrust is being laid on adapting to an eco-friendly lifestyle. Agriculture. Predominantly an agrarian economy, Sikkim has evolved over the years in its practice and propagation of farming methods. Sikkim is the first and only fully certified organic farming state in the country. Efforts are being made to upscale the rural economy by providing necessary support to agriculture and
and allied activities like horticulture, animal husbandry, dairy farming, and fisheries. The present government is spearheading numerous incentive schemes in these sectors to enhance production and productivity. Likewise, adequate support is being provided for post-harvest management, processing, packaging, and export of organic produce. Health. The health sector has undergone visible transformation over the years with infusion of new infrastructure and manpower support to cater to a growing population. Efforts are on to ensure universal access to health facilities. The government of the day has laid high priority on the health sector by equipping the state and district hospitals with state-of-the-art facilities. The establishment of the viral lab in STNM hospital in record time and setting up of oxygen plants in the state and district hospitals are among the several initiatives taken by the state government under the visionary leadership of Chief Minister Shri Prem Singh Tama. Dialysis facilities in the district hospitals and outreach activities through the mobile village clinics have transformed the way health is accessed by the rural population. Further, medical support through noble schemes like Chief Minister's Medical Assistance Scheme has given hope to every Sikkimese undergoing treatment in hospitals outside the state. Education. Sikkim has progressed in leaps and bounds in the area of education. From construction of new schools, colleges and universities to upgradation of existing facilities, necessary support is being provided to ensure that the quality of education at the primary, secondary and higher level are enhanced. Higher education in Sikkim is imparted through one central university, 2 state universities, 10 private universities and 15 colleges. Sikkim has technical institutions like Sikkim Manipal Institute of Technology, Sikkim Institute of Science and Technology, NIT Sikkim and Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences. The establishment of private universities with a focus on skills and professional courses like nursing, pharmacy, etc. is also expected to improve access for the girl students. A special merit scholarship scheme is being implemented wherein the selected students are sent to the best public schools and colleges of the state and country. Besides this, Nur Bahadur Bhandari Fellowship support for the Masters and PhD programs in universities abroad further expands the spectrum of scholarships to provide merit-based scholarships for higher learning. Under the initiative of the government, Sikkim Manipal University is providing 50 free seats for Sikkimese students pursuing MBBS and an additional 30 seats, fully paid seats, to the Sikkimese students. One of the path-breaking initiatives of the present government has been the formalization of teachers' recruitment and regularization policy, thereby ensuring a consistent pool of human resource to impart quality education. Women empowerment. Sikkim boasts of women participation in every aspect of the progress and evolution of the state. The women of Sikkim have actively contributed to the progress of the state as administrators, policy makers, educators, legislators, amongst other roles. Inclusive development lies at the core of the pro-women programs driven by the state to ensure that the Sikkimese women excel in every field. Initiatives like giving 30% government job reservations to women aspirants in order to maintain equal representation so that the Sikkimese women have equal rights in governance at the grassroots level. Groundbreaking policies of the state government, such as the AMA scheme, providing annual assistance of Rs 20,000 to selected unemployed mothers and single mothers. The Bahini scheme, providing free sanitary napkin vending machines at all government schools. Vatsalya scheme, delivering financial assistance of Rs 3 lakhs for the IVF treatment for childless women, further attests to the pro-women vision and commitment of the state government.
The leadership provided by women in the augmentation of rural economy through self-help groups and small and medium-scale industries is noteworthy. Youth empowerment. The government of Sikkim has launched several skill development programs to train and educate the local workforce, which has helped to create a pool of skilled workers that are available to businesses in the state. One of such flagship programs of the state government is the Skilled Youth Startup Scheme that envisions generating equitable opportunities in rural as well as urban areas of Sikkim, particularly among the educated unemployed, to become self-employed by setting up of manufacturing, service, business, cooperative, agriculture and allied activities, youth enterprises by availing loan. Sikkim has been giving due preference to celebrating the entrepreneurship spirit and has been emerging as a hub for small and local businesses. In addition to the state's rich pool of talent, with many educated and skilled individuals who are interested in starting their own businesses, the tiny Himalayan state has been accelerating towards progressive growth to make a mark for itself in the world of enterprise, backed up by its favorable business environment and a supportive ecosystem. A lot of emphasis is also being laid in the sports sector with the establishment of the state-of-the-art infrastructures and training facilities. Roads and infrastructure development. To develop a robust and dependable road network in Sikkim, focus is being laid on construction of new roads, maintenance and upgradation of already existing roads, construction of bridges and culverts, and connecting remote villages in the state. It has been a constant endeavor of the state to expand its road network throughout the state, targeting connectivity in every village, institutions of education and health, market areas, tourists and religious destinations. Once known as an agro-based state, Sikkim's economy has been growing rapidly and has now emerged as an industrial hub owing to its diverse economic opportunities and vibrant culture, thrusted by its own focus to progressive yet sustainable development initiatives. With its abundant natural resources and a friendly environment, Sikkim is seen as a land of opportunity for entrepreneurs wanting to start or expand their business ventures. With its strategic location in the eastern Himalayas, Sikkim offers plenty of opportunities for business growth and development, with the state government constantly tendering priority to creating investor-friendly environment for growth of manufacturing and service sector in order to attract investors from across India for sustainable industrial development. Hydropower, pharmaceuticals, food processing and small-scale industries are few areas in which the state has excelled over the years. These and many more initiatives mark the developmental journey of Sikkim in the last 48 years of statehood. The momentum of all-round progress has certainly made a huge impact on the lives of the Sikkimese people. The awards and the accolades bestowed upon the state in multiple forums testify the sincere intent towards development and pave way for the future. On the 14th State Day, let us bask in the glory of our state's resplendent culture and ethos. Let us re-indicate ourselves to the progress and prosperity of our state. May the state continue to make strides in the years to come. Pragati at 48. Moving ahead, we will now have a talk on the topic Sikkim of My Dream by Sri Tushar Nikhare, IAS, District Collector, Gangtok. Sir, I invite you on the stage, please. With the permission of your dignitaries, when I was asked by respected CS sir to speak on the above topic, I was taken aback for a moment. As to what more can I envisage for our already beautiful, strategic and rapidly evolving state, which is taking giant steps
in all spheres of life and whose parameters are already amongst the top performing states in India and there I would say in world. For landmass as small as ours, the space that we occupy on bigger world canvas is immense already, whether it's in terms of organic farming or tourism or the happiness index or the infrastructure or the peace situation prevalent, where we see so much of volatility all around, especially in the northeast. So, whether I would like to see Sikkim making strides on economic spheres only? No. That's a natural progression. Today we rank third in highest per capita income in the country. 25 years down the line, with visionary policies being practiced under the present regime, headed by Honorable Chief Minister Prem Singh Tama, we all agree that progress in terms of economy with the per capita income, high-speed internet delivering world-class educational content, world-class infra, world-beating tourist inflow, digital governance, usage of artificial intelligence to drive vehicles, run power plants, run factories, plan cities, digital governance, digital payment, infrastructure building upon AI and Aadhaar and UPI-based payments, etc. The parameters building upon the parameters which world is accustomed to and measures toward progress will be there, we all agree. It will be no doubt. In fact, I am sure we all will become a capital account surplus state also. The amount of importance and prominence that state is seeing under present regime in health will make us one of the best health sector state in country. What I would like to emphasize and what I would like to see my third and 30-year-old daughter, whom I have fondly named Tista, to see in Sikkim 25 years from now. First, I have 4 broad points to present before you. First is the thriving entrepreneurial community. Day by day, we all agree that the capacity of government to accommodate our ever-increasing population in government job will go down. How do we sustain the community then? India is world's biggest internal community market, we all agree. The seeds rooted in one family, one entrepreneur scheme, the first such vision statement anywhere in India, will definitely spur our native community in making this place the abode of entrepreneurship in years to come. The present government is also giving 3 years sabbatical with 50% salary and promotional revenues intact to government employees appointed under one family, one job. Tomorrow's Warren Buffett or Jeff Bezos from Sikkim, do we have any doubt? We should not be. We should not be having any doubt that entrepreneurs like Rewaj Shetty, our very own, are already making name for themselves through brands like Northeast Origin. Our Make in Sikkim brand and the skills youth startup scheme would have travelled beyond our physical and mental barriers too. The entrepreneurial venture would have solved the problem of underproduction and marketing. With chemical production out of the way, world would go organic, and who else but Sikkim to show the way. Second, tourism. We have almost 15 to 16 lakh tourists visiting us annually, with few from abroad. What do tourists come for? Tourists come for pure air and to soak in the eternal peace that we have. You already saw the video. To take peace for granted, it will be laughable. When world is seeing increasing tensions, wars over something as small as egos and not even commodities, to maintain peace and to give assurance to visitors that not only our borders but our heart and minds are peaceful will be a great achievement. This might sound very insignificant today, but we did not go too far to look beyond our shoulders. We have a boiling neighbor from where our state government successfully rescued our students. We have states where every day there is news of militant operation forcing. We are still witnessing the unfinished Ukraine-Russia civil war. World has recently seen civil war in Ethiopia, political violence in Sudan. Do I need to emphasize more on the dire need to maintain peace? I am sure I do not. And that, my friends, will be the biggest USP of this state. The abode of peace among the burning island, the place where people will continue to flock the way they troop in now. We have our mighty deities protecting us. We are paying our tribute to them by visionary policies like Meru Santiti. The air quality is top notch. I am sure it will remain safe. Already oxygen bottling plants have started. We have enough clean and pure air to feel the deteriorating and suffering lungs of the world. A healing touch from sensitive and pure Sikkim. A brand that is coming up and 25 years hence will be a giant brand that the world will look up to. My third point, academia. Yuksam, the starting base for mighty Kanchenjunga and a beautiful subdivision hosted the literary festival 2 days back. We all have heard about Jaipur Festival, Bangalore Lit Fest, Delhi Lit Fest. They are all known over all the world.
With the kind of encouraging start that we have had, I can envision Sikkim occupying a prominent place in annual calendar of all such lit fest, not only in India but in world, with our beautiful and scenic locales accentuating the experience of reading, writing, and creativity that such fests thrive on. Well, gazing will always hold special place in my heart. I spent 3 years, 2 months in one go in that beautiful place. 25 years down the line, I am sure, with progressive policies being practiced by current government regime, West Sikkim will not just be wild west, but one which will see reverse migration, one which will be as if not more developed than east. If at all at any place I would like to see thrust on infra, but with a perfect example of ecosystem managing harmony is West Sikkim. The sun rises in the east, it sets in the west. This won't change for the next 25 years or millions of years down the line, but a rising and thriving west is what all we would love to see. How fascinating it would be to travel to Karzi Mangnams, the Labdams of west in less than 1 year, less than an hour, 25 years down the line. My last point, ladies and gentlemen, is the sustainable and resilient communities. We are a small state marred with disaster of one or the other kind, striking us and paralyzing delivery of public service. I am sure we'll be improving our response by that time. Early warning system and trained response forces, rainwater harvesting structure in schools and public places so that there is no water logging and no consequent damages or landslides, etc. 25 years is a long time. 25 years is a long time to improve on that, but can we continue to remain society which is sensitive to people? Sensitive to people with different ability, spastic children, children with special need, elderly and women. We have progressive schemes like Ama, Bahini, Vatsalya. We have under construction crash at every government office, old age homes, schools for blind, schools for children with special needs, which we are tackling this issue with. 25 years down the line, along with economic progress, which will see Sikkim as shining example of clean energy state, carbon credit exporting state, green financing state, shining example where climate change finds mention in policy, biodiversity takes precedence over economic progress, but also sensitive state, generous equal state, heaven for differently abled persons, where all citizens and their voices matter, where civil society will continue to remain civil and the bureaucracy responsive. I spoke about AMI online management system last time on stage. AMI is working on the online management and appointment system and the political as agile, always available to the Aam Janta and their public cause. 25 years down the line, along with electric cars driving us, let the compassion continue to drive our hearts and minds and soul. Jai Hind, Jai Sikkim. Thank you. Thank you very much, sir, for your insightful address. Ms. Susongmit Lepcha is a student of class 10 of Government Secondary School, Upper Gangtok. She is selected student representative and the winner of the state level essay competition. She just received the award on the stage a little while ago. I invite on stage Ms. Susongmit Lepcha to deliver a talk on the topic Sikkim. Every day is a new day full of opportunities and challenges. Let's start the day with a positive mindset and strive to make the best of every moment. First of all, I would like to wish a very good afternoon to Honorable Governor Sir, Shri Lakshman Prasad Acharya, Honorable Chief Minister Sir, Shri P.S. Gole, Honorable Speaker Sir, Honorable Education Minister Sir, Honorable Cabinet Ministers, Chief Secretary Sir, esteemed guests, teachers, fellow participants and all the dignitaries. As we all know that Sikkim joined India, becoming the 22nd state on 16 May 1975, so today we all have gathered here to celebrate the 48th State Day. I, Susongmit Lepcha of class 10, representing Government Secondary School, Upper Gangtok, would like to take this golden opportunity and speak in front of you all about Sikkim. Sikkim is 22nd state located in northeast India. It is bordered by Bhutan, Tibet and Nepal. Sikkim is the least populous and second smallest state in India. It is situated in the eastern Himalaya. Kanchenjunga, which is the third highest mountain peak in the world, is in Sikkim. The Kingdom of Sikkim in 1950 signed the Indo-Sikkimese Treaty with India to
to protect its international interests and preserve the nation's integrity. Thereafter, in 1975, referendum was held that led to the dissolution of the monarchy and Sikkim joining and becoming the 22nd state of India. Today, with the growing population and evolving technology, Sikkim is also developing rapidly in terms of health, education, sanitation, public welfare and environmental preservation. Despite a fast-growing population, Sikkim has one of the lowest poverty rates in India. Department of Science and Technology in the state has been created during 1996 for research and development in various identified areas for the generation of scientific awareness and for transfer of appropriate technology for economic upliftment of the weaker sections of the society. Sikkim has some inherent strength that largely supports organic farming. The policies and programs on organic farming in tune with our natural endowment envisage making Sikkim a model organic state. Sikkim was rewarded by the UN Future Policy Gold Award 2018. It is the first region in the world to have 100% sustainable agriculture. It has already been announced as the fully organic region in the world. There are many achievements the state of Sikkim has received, and I am going to highlight few. Sikkim Education Department has bagged 3 national awards for innovations and good practices in educational administration. Mr. Tularam Upreti, of 98 years old, has been named as Padma Shri awardee for 2023 in recognition of his persistence and pioneering in traditional organic farming. Tarundeep Rai received Padma Shri award for achievements in archery. Ms. Kipu Lepcha and Draupadi Ghimire were also among those who received Padma Shri award for their contribution to the society. These personalities have made Sikkim proud. Their contribution has made our state recognized nationally as well as globally. Sikkim was awarded the cleanest state in India and has also received the most wind-friendly state in the country. The beautiful state Sikkim is equipped with many health facilities and medical services for the people. These medical facilities are well equipped with the modern health technology equipment and tools to provide advanced medical emergency treatment. The state presently has one of the best primary healthcare infrastructures in the country. Sikkim is known today as one of the most progressive states in health sector in India. Surgeries, which used to be referred to big hospitals in other states earlier, are now being performed in our own state. Patients who could not afford to go out from the state are easily availing these facilities within our state. Major neurosurgeries, cardiac surgery, blood transfusion, and many other surgeries are being performed in our own state. Our Honorable CM, P.S. Tamangsor, has launched many schemes like Ama Yojana and Vasalya Yojana for the welfare of women of the state and Bahini scheme for girl students. The Chief Minister's Medical Assistance Scheme was envisioned by our Chief Minister to ensure immediate financial aid to people who are in genuine need. Our government has also introduced 50 scholarships in medical college to economically underprivileged students. Literacy rate in Sikkim has seen upward trend and is 90.8%. The government works towards the betterment and enhancement of its students. The students have been provided facilities like smart rooms, computer lab, science lab, and many more. It is the matter of great pride that many Sikkimers have cleared UPSC examination, which is one of the most prestigious competitive examinations and has served in various parts of the country and in the state. The Directorate of Handcraft and Handloom was founded in 1957. Over the years, this institute has evolved into a major hub of learning and training. It is an amalgamation of activity, development, and progress, exhibiting the traditional arts and crafts of Sikkim. When it comes to culture, Sikkim has something to look forward to. It has a very rich cultural heritage that is blended with the diversity of religion, tradition, and custom. Art and culture of Sikkim is a unique blend of its ancient tradition. The people are hospitable and friendly. Sikkim may be one of the smallest states of India, but its philosophy and ideals are larger than life.
The commitment to the preservation of nature as well as the cultural history is what makes Sikkim so great. Sikkim, being a small state, is leaving all the big cities behind in terms of success and human development. A long-term vision will help this paradise be enjoyed by the future generations and remain a beacon of rich culture and tradition. And under the leadership of our Honorable CM of the incumbent government, Sikkim is moving towards the right direction. In conclusion, I would like to wish you all a very happy 40th State Day. Thank you and have a great day. Thank you, Kusawamit Dacha, for your wonderful articulation. May I take this opportunity to inform that the Department of Cooperation, Government of Sikkim, has put up a stall at the lobby outside this auditorium, displaying the unique products made by local self-help groups under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Similarly, the IPR Department, Government of Sikkim, has put up a photo exhibition with unique collections from the archive. Each photograph has a QR code which can be scanned for brief information on the photograph. The Honorable Governor, the Honorable Chief Minister and esteemed dignitaries will be visiting the stalls after this program. All officers and invitees are also requested to kindly spare your time and visit the stalls. Thank you. We are honored to have with us today the Honorable Chief Minister of Sikkim, who has been tirelessly serving the people of the state to ensure for them a better quality of life. May I take this privilege to request the Honorable Chief Minister to kindly address this august function. धन्यवाद। ऐतिहासिक 48वां राज्य दिवस 2023 को अवसर में आयोजित यो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति प्रदान गर्नुहुने सिक्किम का माननीय राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सिक्किम विधानसभा का माननीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती, सिक्किम विधानसभा का माननीय उपाध्यक्ष श्री सांगे लेप्चा जी, उपस्थित सिक्किम सरकार के विभिन्न विभाग का माननीय मंत्रीगण, उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद श्री विशे लाचुकाजी, माननीय लोकसभा सांसद श्री इंद्रहान सुब्बाजी, उपस्थित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र का माननीय विधायकगण, सिक्किम सरकार का आदरणीय पूर्व मंत्रीगण, पूर्व सांसदगण एवं पूर्व विधायकगण, विभिन्न विभाग का आदरणीय सलाहकारगण एवं अध्यक्षगण, विभिन्न जिला पंचायत का माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण एवं सदस्यगण, उपस्थित गैंगटॉक नगर निगम का आदरणीय मेयर, उपमेयर, साथ ही पार्षदगण, उपस्थित विभिन्न ग्राम पंचायत का आदरणीय सभापतिगण, उपसभापतिगण आणि सदस्यगण, सिक्किम सरकार का मुख्य सचिव आदरणीय श्री विजय भूषण पाठक जी, सिक्किम प्रहरी का महानिदेशक आदरणीय श्री ए.के. सिंह जी, उपस्थित सिक्किम सरकार का विभिन्न विभाग का आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिवगण, विशेष पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिवगण, आयुक्त एवं सचिवगण लगायत विभिन्न पद में आसीन
सिक्किम सरकारका अधिकारीगण अनि कर्मचारीवर्ग, गान्तोक जिल्लाका जिल्लापाल एवं गान्तोक जिल्लाका पुलिस अधीक्षक, आजको यस समारोहमा सिक्किम सेवा सम्मान साथै अन्य पुरस्कारले सम्मानित व्यक्तित्वगण, विभिन्न विद्यालयका प्रमुखगण, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकावर्ग अनि विभिन्न विद्यालयका प्यारा प्यारा विद्यार्थी नानीहरू, 48औं राज्य दिवस 2023 को अवसरमा यस कार्यक्रममा उपस्थित साथै सोशल मिडिया मार्फत, फेसबुक मार्फत यस कार्यक्रमसँग जोड्नुहुने अति आदरणीय सिक्किमे आमाबाउ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा भाइ बहिनीहरू अनि आज यस कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न प्रेस मिडियाका मित्र साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई काशीजीले थाम्रे नमस्कार। सर्वप्रथम 48औं राज्य दिवस 2023 को यो ऐतिहासिक अवसरमा आदरणीय सिक्किमेली जनसमुदायलाई सिक्किम सरकार अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई अनि धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको दिनमा हाम्रा पुर्खाहरू, प्रजातन्त्रका संस्थापक पिताहरू र प्रजातन्त्रका मार्गदर्शकहरूको पारदर्शिता संकल्पको सम्झना आउँदछ, किनकि उहाँहरूले जनताको हितमा मुलुकको शासनको आकार सुनिश्चित गर्न दिनरात एक गरी परिश्रम गरेका थिए। त्यस समयको कठिन अनि विकट परिस्थितिमा पनि हिम्मत नहारी ती वरिष्ठ जनले भारतको 22औं राज्य बन्ने सिक्किमको ऐतिहासिक यात्रामा अनुकूल मार्गको सिर्जना गर्न निरन्तर लागिरहेका थिए। अबको 2 वर्षपछि यानी 2025 मा सिक्किम राज्यले भारतको मूलधारामा सम्मिलित भएको ऐतिहासिक घटनाको 50 वर्ष पूर्ण गरी स्वर्ण जयन्ती मनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। यसमा विशेष अवसरमा म राज्यको प्रजातान्त्रिक स्थापनाको यात्रामा आफ्नो योगदान दिनुहुने प्रजातन्त्रका नायकहरूलाई धेरै धन्यवाद, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा वर्तमान केन्द्र सरकारले हाम्रो देशलाई विश्व स्तरमा परिचय गराउन सफल भएको छ। वहाँको प्रसिद्ध नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अनि सबका प्रयासका अवधारणा अनुरूप आज देशले हर क्षेत्रमा धेरै प्रगति अनि उन्नति गरेको छ। वहाँले दिनुभएको नारा भोकल फर लोकल मार्फत आज हामी देशवासीले धेरै उन्नति गर्ने अवसर पाएका छौँ। यसैगरी विश्वले 2030 सम्म पूर्ण रूपले टिबी मुक्त विश्व बनाउने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ भने हाम्रो देशको माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीको नेतृत्वमा हाम्रो देशले 2025 भित्रमै हाम्रो देश भारतलाई टिबी मुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ। हाम्रो राज्यले बेस्ट पर्फर्मिङ स्टेट एगेन्स्ट ट्युबरकुलोसिसको सम्मान पाएको छ भने 2025 भन्दा पनि अघि नै राज्यलाई टिबी मुक्त बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न हामी कोसिस
गर्दैछौँ। यसका सम्बन्धित सबैलाई म धेरै प्रेरणाका साथ हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हामी सबै मिलेर यस अभियानमा जोड दिनेछौँ अनि यस लक्ष्यलाई हासिल गर्न पूर्ण समर्पित भएर काम गर्नेछौँ भन्दै म यहाँ सम्पूर्ण आदरणीय देशवासी अनि राज्यवासी जनमानसलाई हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। सिक्किम अरू राज्यभन्दा कान्छो राज्य भए पनि हाम्रो हर आवश्यकतामा भारत सरकारले सिक्किमलाई हर पल संरक्षण अनि सहयोग गरेर धेरैवटा क्षेत्रमा अरू राज्यको तुलनामा नाम कमाउन सफल अनि सक्षम भएका छौँ। यसको निम्ति हाम्रो देशको यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई लगायत भारत सरकारलाई आजको ऐतिहासिक अवसरमा म सिक्किम सरकार अनि सिक्किमे जनताको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1975 देखि अहिलेसम्म सिक्किम राज्यलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने सिक्किम राज्यका सबै माननीय राज्यपाल महोदयहरूलाई आजको ऐतिहासिक दिनमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा सिक्किमका वर्तमान राज्यपाल महोदय माननीय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यज्यूलाई उहाँको निरन्तर मार्गदर्शनको निम्ति सिक्किमेली जनताको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको मार्गदर्शनमा राज्यले अझ धेरै प्रगति गर्नेछ अनि राष्ट्रिय तथा विश्व स्तरमा आफ्नो नाम रोशन गर्नेछ भन्ने पूर्ण आशा अनि भरोसाका साथ हामी उहाँको संरक्षण अनि मार्गदर्शनमा एक साथ अघि बढ्ने प्रण पनि गर्दछौँ। उहाँको प्रत्येक सुझाव अनि दिशा निर्देशनको हामी सदा अनुसरण गर्नेछौँ। साथै एक सूत्रमा बाँधेर जनहितको काममा निरन्तर अघि बढ्नेछौँ। यस बहुमूल्य अवसरमा म उहाँको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको पनि कामना गर्न चाहन्छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री, सिक्किमको प्रजातन्त्रको प्रणेता पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री एलडी काजी, दोस्रो मुख्यमन्त्री स्वर्गीय श्री नरबहादुर भण्डारी, तेस्रो मुख्यमन्त्री स्वर्गीय श्री बिबी गुरुङ, चौथो मुख्यमन्त्री श्री सञ्चमान लिम्बूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली चढाउँदै शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा सिक्किमका पाँचौं मुख्यमन्त्री आदरणीय श्री पवन चामलिङज्यू लगायत 1975 सालदेखि अहिलेसम्मका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण अनि सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिकारीगणलाई आजको दिन म हार्दिक धन्यवाद, बधाई अनि शुभकामना चढाउन चाहन्छु। अति आदरणीय सिक्किमे जनताले 2019 को आम चुनावमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई विश्वास अनि भरोसा गरी आफ्नो बहुमूल्य मतदान दिएर सरकारमा पुर्याइदिनु भएकोमा सिक्किम सरकार अनि मेरा सहयोगी साथीहरूको तर्फबाट सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले 4 वर्षको कार्यकालमा जनताको आकांक्षा अनुरूप काम गरेका छौँ। वैश्विक महामारी कोभिड-19 को सङ्कटले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा केही बाधा लगाए तापनि महामारीसँग सङ्घर्ष गर्दै भए तापनि हामीले आफ्नो काममा निरन्तरता दिन छोडेनौँ। म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यस्तो सङ्कटकालमा पनि जनताको समर्पण, उदारता, सहयोग अनि सहभागिता साँच्चै नै प्रशंसनीय रहेको थियो। आजको दिन अति आदरणीय सिक्किमे जनतालाई म पुनः एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो राज्यको मान अनि मर्यादालाई धेरै उचाइमा पुर्याउनका साथ दिनुहुने साहित्यकारगण, कलाकारगण, विद्वान विदुषी वर्ग, पत्रकार समुदाय अनि प्रत्येक व्यक्ति विशेषलाई यस शुभ घडीमा म हार्दिक धन्यवाद, बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो प्राथमिकता भनेको राष्ट्रको सुरक्षा हो। हामी सिक्किमवासीहरू देशभक्तिमा समर्पित छौँ र देशको लागि सबै कुरा अर्पण गर्न सधैँ तत्पर छौँ। विगत
दशकहरूमा राज्यले अवलोकन गरेको विकास र परिवर्तनका लहरहरूले यस प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको विशेषतालाई अझ दरिलो अनि भरपर्दो बनाएको छ। देशमा सिक्किम एउटा प्रगतिशील अनि उत्कृष्ट राज्यको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको छ। सिक्किम राज्यले आर्थिक उन्नतिप्रति ध्यान केन्द्रित गर्दै आफ्ना जनताको निम्ति रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, गरिबी उन्मूलन गर्ने, साथै जनताको व्यवसायमा सहयोग पुर्याउने पक्षमा काम गर्दै आएको छ। यसरी सरकारले पर्यटन, कृषि, बागवानी अनि सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिँदै राज्यको आर्थिक विकासतर्फ जोड दिँदै आएको छ। देशमा महत्त्वपूर्ण G20 अध्यक्षताको फलस्वरूप हाम्रो राज्यमा B20, स्टार्टअप 20 अनि C20 जस्ता विशेष सभाहरूको आयोजनाले सिक्किमलाई अन्य देशसँग एकाअर्कामा विभिन्न विषयमा साझा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। B20, स्टार्टअप 20 अनि C20 जस्ता महत्त्वपूर्ण सभाहरूको आयोजना गर्नमा समर्पित अधिकारीगण अनि कर्मचारीवर्गलाई सरकारको तर्फबाट म आजको दिनमा हार्दिक बधाई अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अहिलेसम्म के हासिल गर्न सक्यौँ र के हासिल गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा आत्मआलोचना गर्ने अवसर हो यो आजको राज्य दिवस। आजको महत्त्वपूर्ण दिनले हामीलाई पछाडि फर्केर हेर्ने र हामीले गरेको प्रगतिका गर्व गर्ने अवसर दिन्छ, जुन विकास प्रक्रियामा हाम्रा जनताको समर्पित अनि योगदान साँच्चै नै अनुकरणीय रहेको छ। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक उन्नति अनि प्रगतिका लागि सहभागिताको ठुलो महत्त्वपूर्ण महत्त्व हुन्छ। यस ऐतिहासिक दिनमा सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि निरन्तर सद्भावनाका साथ आफ्नो कर्तव्य पथमा अघि बढ्ने अनि परस्पर सम्झौताका साथ काँधमा काँध बढाउने अनि परस्परका साथ सबैलाई सहयोग गर्ने, सिक्किमलाई मिलाएर सिक्किमलाई प्रगति र समृद्धिको उचाइमा लैजान हामी एकबद्ध भएर काम गरौँ भनी सबैमा विनम्र आह्वान पनि म गर्न चाहन्छु। सिक्किमका प्रिय जनतालाई हामीले गरेका बाचाहरू एक एक गर्दै पुरा गर्दै जाँदैछौँ। सिक्किमका गरिब जनता लाभान्वित हुन सकुन् भनी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर हामी काम गर्दै आएका छौँ। हामी चाहन्छौँ सिक्किमेली जनसमुदायलाई आफ्नो जीवन यापन गर्न सबै दिशाबाट सजिलो होस् अनि हर सहयोग उपलब्ध हुन सकोस्। विश्व स्तरको स्वास्थ्य केन्द्र बनाउँदै सिक्किमलाई शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा मुख्य आकर्षण केन्द्र बनाउने लक्ष्यमा हामी इमानदार प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो सरकार बनेपछि हामीले जनताको हितार्थ धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अनि योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरेर आज यस 48औं राज्य दिवसको शुभ अवसरमा म सिक्किमलाई 48 वर्षको अन्तरालमा यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने सम्पूर्ण सिक्किमवासीहरूलाई म मोरी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र विशेष गरेर 2019 को 27 मेको दिन सिक्किममा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार गठन गर्ने अवसर सिक्किमे जनताले हामीलाई प्रदान गरेको थियो। अनि हामीले चुनावको समयमा जति पनि वचनहरू सिक्किमे जनतालाई हामीले दिएका थियौँ त्यो वचनहरू यो 4 वर्षको अन्तरालमा हामीले एक गरेर हामीले पुरा गर्दैछौँ। हुनु त कतिजनाले सोच्ने गर्छन्, आफ्नो सोच हो कि यो 4 वर्षको अन्तरालमा केही काम भएन, सिक्किममा केही परिवर्तन भएन, परिवर्तन त कहाँ भयो भन्ने मानिसहरूको कमी पनि छैन। हामी विशेष गरेर सोसियल मिडिया मार्फत, विभिन्न प्रेस कन्फरेन्स मार्फत पनि हामी सुन्छौँ, हाम्रोमा जानकारी नआउँछ। तर तपाईँहरू आज तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ यो 4 वर्षको अन्तरालमा हामी माझमा 2019-20 अनि 2020-21 मा
हाम्रो राज्यलाई मात्रै होइन, हाम्रो देशलाई मात्रै होइन, तर विश्वलाई नै यो वैश्विक महामारीको सङ्कटले सतायो। तर यो महामारीको सङ्कटको बिचमा भए तापनि तपाईँहरू सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको सहयोगमा हामीले सिक्किमे जनताले दिएको कामहरू हामीले एक कुरा गऱ्यौँ। र विशेष गरेर यहाँ कहिलेकाहीँ कुराहरू आउँछ कि यो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले राजस्व बढाउन सकेन, या रेभिन्यू डेफिसिट भयो, या रेभिन्यू लिकेजेसहरू भयो, या राजस्वहरू तपाईँ घटेर गएको सरकारमा भन्दाखेरि घटेर गयो भन्ने है कुराहरू पनि आउँछन्। तर आज ऐतिहासिक दिनमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 2018-19 को तुलनामा 2018 अनि 19 को तुलनामा पर्सेन्टेजमा हेर्नु हो भनेदेखि आज 2022-23 को राजस्वलाई हेर्नु भने हामी 2018-19 को तुलनामा हामी 50% है 57% हामीले इन्हेन्स गरेको छौँ रेभिन्यूमा है रेभिन्यू सेक्टरमा। अनि विशेष गरेर 2018-19 त्यसपछि 19-20 हामीले चलायौँ। यो 19-20 जुन चाहिँ एउटा सङ्कटकाल समय थियो, कोभिड-19 को कारणले गर्दा पूर्ण रूपले देश राज्य सबै विश्व नै लकडाउनमा परेका थिए। त्यस्ता समयमा पनि हामीले 2018-19 मा भन्दाखेरि 5% रेभिन्यू हामीले इन्हेन्स गर्यौँ। त्यो समयमा पनि जुन कार्यकालमा टोटल इन्डस्ट्री टोटल बिजनेस बन्द थियो। अनि त्यसपछि हामीले 2020-21 मा पनि जति बेला यो कोभिड-19 थियो है लकडाउन भयो, दोस्रो लहरको कोभिड-19 आयो, त्यसपछि पनि हामीले 2018-19 को तुलनामा हाम्रो रेभिन्यू स्टेटको रेभिन्यू 7% बढाउन हामी सक्षम भयौँ। अनि अहिलेको हिसाब गर्नु हो भनेदेखि 2022-23 मा 2018-19 को तुलना गऱ्यो भनेदेखि हामीले 57% बढाउन राज्य सरकार सक्षम भएको छ। भनेपछि यसैबाट प्रमाण पाउँछ कि जति पनि रेभिन्यू लिकेजेसहरू थियो, जति पनि राजस्व लिकेजेसहरू थियो, यो लिकेजेसहरूलाई हामीले टोटली कन्ट्रोल गरेर हामी त्यो प्रक्रियामा हामी आउँदैछौँ, ताकि एक दिन हामी पूर्ण रूपले हाम्रो राज्यको राजस्वलाई हामी जहाँ जहाँ लिकेज छ त्यसलाई पूर्ण रूपले बन्द गर्न सकौँ भन्ने काम हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई हामी लागि परेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि आज हामीले हेर्नुहोस् तपाईँ यस्तो सङ्कटकालीन समयमा पनि, कोभिड-19 को सङ्कटकालीन समयमा पनि विशेष गरेर राज्य सरकारले विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरू सुरु गरेको छ। हामीले सुरु गर्यौँ। हामीले यो योजनाहरूलाई हामीले खालि चुनावको समयको लागि हामीले राखेनौँ। हुन त कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले कुनै पनि योजनाहरू चुनावको समयमा घोषणा गर्ने गर्छ, तर हामीले होइनौँ, पर्खेनौँ। किनभने हामीले सिक्किमे जनतालाई दिएको वचन हामी गर्नुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरू सुरु गर्यौँ है, जसको कुराहरू तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई जानकारी पनि छ, त्यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो। र विशेष गरेर आज म तपाईँलाई दुई चार कुराहरू गर्न चाहन्छु कि हाम्रो राज्य सरकारले, वर्तमान सरकारले सबैभन्दा बेसी प्राथमिकता हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई दिएका छौँ। किनभने स्वास्थ्य भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किनभने परिवार त सबैले धान्न सक्छ, कुनै पनि है सिक्किमेले आफ्नो परिवार आफै पाल्न पनि सक्छ, धान्न सक्छ। तर जति बेला आपद भनेको कहिले हो भन्दाखेरि यो जति बेला बिमार पर्छ, जति बेला विभिन्न रोगले है ग्रसित हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो राज्यको नागरिकहरू, सिक्किमवासीहरू चाहिँ अरू राज्यमा जान नपरोस् है, अरू गएर कुदेर सिलगढी जान नपरोस्। सानो बिमार हुँदा पनि कुदेर सिलगढी जाने, कुदेर कलकत्ता जाने, कुदेर दिल्ली जाने, भेलोर जाने नहोस्। र जति सक्दो चाहिँ हामी हाम्रो राज्यभित्र नै उहाँको ट्रिटमेन्ट गराउँ भन्ने हिसाबले काम गरेर आज तपाईँलाई थाहा छ, आज धेरैवटा बिमारहरूको लागि राज्य बाहिर जानु पर्दैन। र जो अब इच्छा छ, जसले यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न चाहँदैन, जसकोमा है तपाईँको आफ्नो लागत छ, उहाँ त बाहिर जान्छ। तर सिक्किमे गरिब जनताले आज सिक्किमभित्र नै ट्रिटमेन्ट गर्न पाउँदैछ। अब सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, हामी सरकारमा आउँदाखेरि सिक्किमको है एउटा त मेन अस्पताल हो एसएनएम सोचेग्याङ है, त्यो अस्पतालधरिमा पनि अक्सिजन प्लान्ट थिएन। डिस्ट्रिक्टको जिल्लाको त कुरै नगरौँ, जिल्लामा त थिँदै थिएन, अरू डिस्ट्रिक्ट अस्पतालहरूमा थिएन अक्सिजन प्लान्ट। अनि एउटा हस्पिटलको लागि
अक्सिजन प्लान्ट कतिको महत्त्वपूर्ण हो यो तपाईँहरूलाई सबैजना थाहा भएकै कुरा है। तब हामी जान्न सक्छौँ कि कति इम्पोर्टेन्ट हो अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन हुनु कति अनिवार्य। तर 2019 भन्दा अघि जति बेला हामी सरकारमा त्यति बेला एउटा पनि अक्सिजन प्लान्ट यहाँनिर स्थापना भएको थिएन र हामी सरकारमा आउने बित्तिकै यो कोभिड आउँछ भनेर होइन, हामीलाई त्यति बेला थाहा थिएन। तर कोभिड आउँछ सरकार भनिने बित्तिकै हामी 2019 को अगस्त सेप्टेम्बरतिर नै हामीले होइन एउटा हस्पिटल बनेपछि त्यो हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले 500 लिटरको हामीले अक्सिजन प्लान्ट सोचेको अस्पतालमा हामीले स्थापना गर्न हामी सक्षम बन्यौँ। अनि त्यसपछि केन्द्र सरकारको सहयोगमा है कोभिड-19 को जुन चाहिँ महामारीमा है कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरैवटा राज्यमा अक्सिजनको तपाईँको सर्टेज भयो, महामारी भयो है। कतिजना बिमारीहरूले अक्सिजन पाएन, हस्पिटल एडमिट भयो, अक्सिजनको खाँचो पऱ्यो। त्यो सेकेन्ड लहर विशेष गरेर दोस्रो लहरमा यो सङ्कट आयो, तर सिक्किम राज्यले त्यो सङ्कट है तपाईँको सहनु परेन, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। किनभनेदेखि हामीले पहिल्यैबाट हामीले 500 लिटरको है अक्सिजन प्लान्ट हामीले लगाएका थियौँ सोचेगैङ अस्पतालमा। त्यसपछि भारत सरकारले पूर्ण सहयोग गरेर माननीय प्रधानमन्त्री महोदयको डाइरेक्ट निर्देशनमा हाम्रो एसएनएम अस्पतालमा अनि लगायत सम्पूर्ण जम्मै डिस्ट्रिक्ट अस्पतालहरूमा आज अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको छ। यो सबैभन्दा स्वास्थ्यको लागि एउटा अस्पतालको लागि चाहिने कुरा हो र भनेपछि हामीले बेसिक है तपाईँको निडबाट जो चाहिँ एकदमै चाहिने प्राथमिक कुरा के हो है, हामीलाई प्राइमेरी के चाहिन्छ त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्यौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले भनिन्छ जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भनिन्छ है। यो कोभिड-19ले पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकायो। सुन्नुहोस् है, कोभिड-19 को कारणले पनि हाम्रो देशका नागरिकहरूले धेरै सिकायो है। भोकल फर लोकल है, लोकलले के गर्नुपर्ने आफै गर, आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर गर्ने काम गर है, आफ्नो खुट्टामा अघि उभिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई सिकायो। अनि सिक्किमलाई पनि हामीलाई पनि सिकायो, किनभने हामी सरकारमा आउँदाखेरि सिक्किममा एउटै पनि डायलिसिस सेन्टर थिएन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा। अनि कोभिड-19 को समयमा जति बेला लकडाउन हुँदाखेरि यति धेरै समस्या हामीले भोग्नु पर्यो, यति धेरै समस्या है। यहाँबाट सिलगढी जानुपर्ने डायलिसिस गर्नका लागि अनि पर्मिसन घरि वेस्ट बेङ्गालले नदिने, घरि एकदमै कोभिडको रिस्ट्रिक्सन, यति धेरै प्रतिबन्ध है। यहाँबाट लगेर बेलुकै फर्किनुपर्ने बाध्य थियो, होइन भने वहाँ गएर बस्नु पनि कठिन, धेरै कठिन थियो। अनि विभिन्न जग्गाहरूमा त्यति बेला तपाईँको कोभिड-19 भन्दा अघि धेरैवटा है तपाईँको अस्पतालहरूमा जस्तै सिलगढी भयो, दिल्ली भयो, कलकत्ता भयो, विभिन्न जग्गाहरूमा हाउस रेन्ट लिएर घर भाडामा लिएर है तपाईँको लाखौँ खर्च गरेर उहाँहरू डायलिसिस गर्नुभयो। तर हामीले यही समयमा कोभिड-19 को समयमा है यो लकडाउनकै समयमा हामीले 3वटा अस्पतालमा सोचेगैङ अस्पताल, हाम्रो राज्यको अस्पताल अनि नाम्ची अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनि गेजिङ अस्पतालमा हामीले डायलिसिस सेन्टरको स्थापना गर्न हामी सक्षम भयौँ। अनि यो डायलिसिस सेन्टर स्थापना गरेपछि यति धेरै सुविधा भयो हाम्रो मानिसहरूलाई, हाम्रो नागरिकहरूलाई, हाम्रो बिमारीहरूलाई, त्यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा। अनि जसले पनि यो है यो प्रक्रियामा है यो काममा है उहाँहरू जति पनि विभागीय कर्मचारीहरू छ अनि जति पनि जिल्लापालहरू हुनुहुन्छ त्यति बेला उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरेर आज सिक्किम सेवा है सम्मानित हाम्रो आरसी साहब दिल्लीको सुरेश चन्दजीले धेरै उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो है। जति पनि मेसिनरी ल्याउनु पर्ने है, चार्टर गरेर ल्याउनु पर्ने विभिन्न कुराबाट हामीले त्यो खालको गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है आपत परेपछि हामी गर्छौँ भनेर। अनि त्यति बेला यदि पहिल्यैदेखि डायलिसिस सेन्टर यदि सिक्किममा भएको भएदेखि त्यो आपतकालीन समय आउने थिएन होला, तर त्यति बेला धेरै आपत भयो। तर हामीले त्यस्तो समयमा पनि हामीले 3 जग्गामा डायलिसिस सेन्टर खोल्न हामी सक्षम भयौँ र अब भविष्यमा हामी अरू डिस्ट्रिक्ट अस्पतालमा मङ्गानमा खोल्छौँ, सिङताममा खोल्छौँ, जोरथाङमा खोल्छौँ, अनि तपाईँको जोरथाङमा अनि सोरेङमा जति पनि छ हाम्रो अस्पतालहरू खोल्छौँ ताकि उहाँको नागरिकहरू बिमारीहरू चाहिँ गान्तोक, नाम्ची, गेजिङ जान नपरोस्। तर अहिले हाम्रोमा टेक्निसियनको कमी भएकोले गर्दाखेरि टेक्निसियन हाम्रोमा छैन।
र सरकारले फेरि बाहिरको कसैलाई एपोइन्ट गर्न पनि मिल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले टेक्निसियनहरू हामीले इन्करेज गरेर हाम्रो पढा लेखेका भाइ बहिनी जो पनि पढ्दैछ कुनै स्टुडेन्ट भाइलाई यो क्षेत्रमा पढ्नु जानुपर्छ भनेर हामीले इन्करेज गरेर हामीले पठाएका छौँ र उहाँहरू आएपछि है हामी उहाँलाई नियुक्ति गरेर हर जग्गामा हाम्रो डायलिसिस सेन्टर हामीले बनाउँछौँ। यो हाम्रो प्राथमिकता हो र विशेष गरेर हामीले यो समयमा पनि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। जस्तै भाइरल रिसर्च सेन्टर थिएन, डायग्नोसिस सेन्टर थिएन, त्यही समय बन्यो अनि त्यस्तै प्रकारले विभिन्न कुराहरू त्यही समयमा हामीले धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र हाम्रो तपाईँको क्यान्सर ट्रिटमेन्ट हुन्थेन त्यति बेला। हामी सरकारमा आउनुभन्दा अघि क्यान्सरको तपाईँको केमो गर्नको लागि, रेडिएसन गर्नको लागि नजिकभन्दा नजिक सिलगढीको रङ्गपानीमा जानु पर्थ्यो, सिलगढीको विभिन्न अस्पतालमा जानु पर्थ्यो। तर आज हाम्रो गरिब जनताले अहिले क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट, केमो अनि रेडिएसन सिक्किमभित्र नै गर्न पाउँछ है। अब बाहिर जानेले गर्छ, उहाँहरूले बाहिर पनि गर्छ, उहाँहरू दिल्ली गएर कलकत्ता गएर गर्छ र उहाँहरू गरिबको लागि त्यसको लागि पनि हामी आर्थिक सपोर्ट हामी गर्दैछौँ, आर्थिक सहयोग हामी गर्दैछौँ ताकि महसुस नहोस् उसलाई है त कुनै प्रकारको मनमा यस्तो पिर नहोस् ल म त गरिब हो है, म त गरिबीको कारणले अब मर्छु होला, म त क्यान्सर लागे, म त अब बाँच्दिनँ होला, मेरो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, म त बाँच्दिनँ होला, मेरो लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने, मेरोमा त है तपाईँको धन सम्पत्ति छैन, के गर्नुपर्ने, बारी बेच्नुपर्ने या त मेरो लङ्स ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने है, अब म त बाँच्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ नसोचोस् भनेर हामी हर कुरामा हर तहले हामी सपोर्ट गर्दैछौँ, फाइनेन्स सपोर्ट गर्दैछौँ। उहाँले हामीले धेरै आजसम्म हामीले करिब तपाईँलाई म आँकडा बताउन चाहन्छु, 4 वर्षको अन्तरालमा है वर्तमान सरकारले 197 जनाको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको छ। 157 को किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएको छ। त्यसमा सिक्किम सरकार पहिला त हामी 100% दिन्थ्यौँ, 100% जति किडनी ट्रान्सप्लान्टमा लाग्छ जम्मै दिन्थ्यो। तर अहिले हामीले स्ल्याब बनाएको छौँ कि हामीले म्याक्सिमम 5 लाख दिन्छौँ। चिफ मिनिस्टर मेडिकल एसिस्टेन्ट स्किमबाट हामी दिन्छौँ 5 लाख अनि हस्पिटलमा हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ ताकि उहाँलाई उहाँको इन्डिभिजुअल नाममा हामी चेक दिँदैनौँ। किन पहिला इन्डिभिजुअल नाममा चेक दिँदाखेरि कतिजनाले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्छु भन्यो तर फर्केर फेरि गर्दै आयो। त्यसले गर्दा 157 जना 157 जनाको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्यो 4 वर्षको अन्तरालमा। भनेपछि 157 जनाको परिवार खुसी भए। नहुनेहरू भएन होला तर 157 जनाले बारी बेच्नु परेन है, आफ्नो धन सम्पत्ति बेच्नु परेन, बिल्डिङ बेच्नु परेन, आफूमा भएको है तपाईँको जे पनि छ त्यो बेच्नु परेन। आज ढुक्कले उहाँहरू ट्रिटमेन्ट गर्न पाउँछ, जान सक्छ। अनि विशेष गरी धेरैजना हामीले त्यस्तो खालके हामीले कार्यक्रमहरू हामीले है तपाईँको योजनाहरू गरेका छौँ। दिल्लीमा पनि हामीले धेरैजना स्टाफहरूलाई त्यहाँनिर ट्रान्सफर गरेर लगेका छौँ बिमारीहरूको हेरचाहको लागि। अनि उहाँहरू है अहिले एयरपोर्टमै गाडी लिनु, जो चाहिँ बाई फ्लाइट जान्छ एयरपोर्टमा गाडी लिन आउँछ, जो चाहिँ बाई ट्रेन जान्छ रेलवे स्टेसनमा गाडी लिन आउँछ एम्बुलेन्स। यति सजिलो छ ताकि बिमारीहरूले त्यो अनुभव नहोस् भनेर हामी त्यो सोच्छौँ। र विशेष गरेर हामीले चाल पायौँ, हामी धेरैपल्ट अहिलेको वर्तमान स्वास्थ्य सचिवसँग पनि कुराहरू गऱ्यौँ, विभिन्न डाक्टर्सहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ, स्पेसलिस्टसँग कुरा गऱ्यौँ र विशेष गरी गरिबहरूले अहिले यो क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि है उहाँलाई धेरै साह्रो पर्छ। किनभने जुन दबाई उहाँले किन्नुपर्छ केमोको लागि धेरै महँगो छ। हुनु त 1500 देखि 5 लाखसम्मको छ तपाईँको क्यान्सरको केमोको दबाई। अनि तपाईँको डायलिसिसमा पनि अलिकति प्रब्लम जो चाहिँ किन्नुपर्छ, इक्विपमेन्ट किन्नुपर्छ, त्यसमा पनि धेरै खर्च हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ, हामीले मिटिङले फैसला ल्यायौँ र यसपालिको हाम्रो यो बजेटमा पनि आउँदैछ कि अब हामी बिपिएल फ्यामिली, क्यान्सर पीडित बिपिएल फ्यामिलीहरूले जसले अहिले दबाई किन्नु पर्दैछ अनि जो चाहिँ बिपिएल फ्यामिली जसले आज डायलिसिस गर्नको लागि केही न केही उहाँले किन्नु पर्दैछ, 400-500 को भए पनि दबाई या केही इक्विपमेन्ट किन्नु पर्दैछ, अबदेखि उता उहाँले किन्नु पर्दैन। र बिपिएल फ्यामिलीलाई हामी पूर्ण रूपले यो क्यान्सर ट्रिटमेन्ट र डायलिसिस किडनी डायलिसिसको लागि हामी फ्री है हामी गभर्मेन्टबाट नै उहाँलाई हाम्रो दोकान खोलेर है हाम्रो दोकान भन्छौँ, हाम्रो दोकान भने हाम्रो दोकान भनेर हामी उहाँहरूलाई फ्री है तपाईँको दबाई पनि हामी तपाईँको उहाँलाई हामी सप्लाई गर्छौँ। त्यसो हुँदा गरिब जनताले धेरै सुविधा पाउँछ र हामीले यस्तो कुराहरू धेरै गरेका छौँ। म यो चर्चा गर्नु पऱ्यो भने धेरै समय लाग्छ, आज चर्चा नगरौँला। फेरि अब 31 तारिक दिन हाम्रो गभर्मेन्ट फाउन्डेसन डे छ, त्यो दिन लामो कुरा गरौँला। किनभने हाम्रो 27 तारिक हो गभर्मेन्ट फाउन्डेसन डे।
तर 27 तारिक नीति आयोगको मिटिङ दिल्लीमा भएकोले गर्दाखेरि म मुख्य सचिवहरू हामी जानुपर्नेछ अनि विभागीय कर्मचारी जानुपर्नेछ। त्यसले गर्दा हामी 31 तारिक हाम्रो गभर्मेन्ट फाउन्डेसन डे हामी यहाँनिर मनन केन्द्रमा हामी मनाउँदैछौँ। त्यति बेला भनौँ न। र विशेष गरी हामी थुप्रो कामहरू हामी गर्दैछौँ। जस्तै अहिले तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुभयो स्वास्थ्य विभागबाट मोबाइल भिलेज क्लिनिक यो कन्सेप्ट हामीले ल्याएको वर्तमान सरकारमा। मोबाइल भिलेज क्लिनिक चाहिँ किन ल्यायो भन्दाखेरि गरिबहरू एउटा सानो बिमारको लागि पनि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालमा आउनुपर्ने या पिएचसीमा जानुपर्ने त्यो थियो छ। अब त गाउँ गाउँमा मोबाइल भिलेज क्लिनिक पुग्छ अनि उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर है। टेस्टहरू पनि हुन्छ, दबाई पनि पाइहाल्छ, यति सजिलो छ है। अनि आज के सिक्किममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ है। अब यो अचम्म मान्नुपर्ने कुरा पनि होला कि कसैले सेवा गर्छु भन्दा पनि सेवा गर्नु पनि दिँदैन। अनि सेवा गर्नेलाई त झन् तपाईँको धेरै स्याबासी दिनुपर्ने। तर यहाँ सिक्किममा के छ सेवा गर्नेलाई प्रश्न खडा गर्छ। सुन्नुहोस् है, आज तपाईँलाई थाहा छ सिक्किम गरिब जनकल्याण प्रकोष्ठ यो प्रकोष्ठ हो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको एउटा सोसल विङ हो। अनि यो प्रकोष्ठले न त सरकारबाट कुनै पनि है तपाईँको सहयोग राशि लिएको छ न त फन्ड लिएको छ। तर उल्टा होइन, हामी पनि एउटा पार्ट भएर तपाईँहरूको एउटा अङ्ग भएर हामी तपाईँलाई परेको बेलामा सहयोग गर्छौँ। हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ है। तपाईँले छोडेका कुराहरूलाई पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर गरिब जनकल्याण प्रकोष्ठले सहयोग गर्ने गर्छ स्वास्थ्य विभागलाई। तर स्वास्थ्य विभागबाट लिनु केही पनि छैन, उहाँहरूसँग एग्रिमेन्ट केही पनि छैन उहाँहरूसँग। उहाँले 1 पैसा दिनु पनि पर्दैन। र हामीले के देख्यौँ हेर्नुहोस् त कि जस्तै ठिकै छ जसको गार्जेन छ, जसको आफ्नो आफन्त छ, परिवारको कोही सदस्य उसलाई त हेरचाह गरिहाल्छ कोही पनि आउने। अब जो चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट भयो उसको लागि सिस्टर है तपाईँको नर्सेसहरू छ, डक्टर सबै छ। तर हर घन्टा 24 आवर्स उहाँसँग बस्नु सक्दैन। उहाँ बिमारीसँग सक्दैन। उहाँको है तपाईँको टोयलेट जानु पऱ्यो, कहीँ जानु पऱ्यो, उहाँलाई वासरुम लानु पऱ्यो, अनेक गरेर खाना खुवाउनु पऱ्यो, त्यो त सक्दैन। तर यस्तो पेसेन्ट पनि आउँछ अस्पतालमा जसको कोही पनि हुँदैन। जस्तो ओल्ड एज होमबाट आउँछ जसको कोही पनि छैन, एक्लो ल्याएर गेटमा ल्याएर छोडिदिन्छ। त्यहाँदेखि अस्पतालमा एडमिट भयो, तर उसलाई कसले हेरचाह गर्ने त? कसले हेरचाह गर्ने? अनि यस्तो पनि छ आमा बाउ छोराछोरी छ, यस्ता पनि हामीले देखेका छौँ कि आमा बाउको तपाईँको छोराछोरी छ तर छोराछोरीले अस्पतालको गेटसम्म ल्याएर छोडेर कहिले पनि आउँदैन। त्यसो पनि गर्छ, आमा बाउलाई छोड्छ, आउँदैन कहिले। अनि सरकारको जिम्मामा, स्वास्थ्य विभागको जिम्मामा, अस्पतालको जिम्मामा छोडिदिन्छ। त्यस्तो नानीहरूलाई, त्यस्तो बिमारीलाई कसले हेर्ने, कसरी नुहाइदिने, कसले के गर्ने, कसले केस काट्ने, कसरी है काट्ने, लामो हुन्छ बिमारीको नङहरू कसरी गर्ने। त्यसले गर्दा हामीले यही जनकल्याण प्रकोष्ठबाट हामीले विभिन्न है त्यस्ता गरिब दुखीको नानीहरू जसले काम गर्छ उनीहरूलाई लु तिमी कम्ती यदि तिमीलाई अनएरियममा तिमी स्यालेरी होइन, यो स्यालेरी होइन, तर तिम्रो पनि घर चल्ने अनि हाम्रो देखभाल बिमारीको देखभाल पनि हुने भनेर हामीले विभिन्न अस्पतालमा जस्तै एसएनएम अस्पतालमा हामीले मेडिकल एटेन्डेन्टहरू राखेको छौँ। हामी मेडिकल एटेन्डेन्ट हो उहाँले के गर्छ जसको आफ्नो गार्जेन छ, कोही छ सदस्य उनीहरूले गर्दैन। तर जसको कोही पनि छैन उनीहरूको लागि एटेन्डेन्ट भएर बस्दिन्छ अनि नुहाइदिने, खाना खुवाइदिने, केस काट्ने टोटल गर्छ है। यो एउटा सेवा हो नि, उनीहरू सेवा। अब त्यसमा पनि प्रश्न किन हो, कसरी गर्दैछ भन्ने कुरा हो। अनि कोभिड-19 को समयमा है, कोभिडको जो वैश्विक महामारीको समयमा है हाम्रो स्वास्थ्य विभागले गर्यो, गभर्मेन्टले गर्यो, त्यो माथि पनि थप धेरैवटा एनजिओसहरूले गरे। कसैले है तपाईँको खाना बाँड्नु, कसैले के बाँड्नु, कसैले लुगा बाँड्नु, कसैले दबाई बाँड्नु, कसैले धेरैवटा एनजिओसहरू अगाडि आए है। त्यस्तै एनजिओसहरूमा है जनकल्याण प्रकोष्ठ पनि आएर एम्बुलेन्सले उहाँले बिमारी कोभिड लागेको पेसेन्टहरूलाई प्रत्येक अस्पतालमा पुऱ्याए। तर यो माथि पनि प्रश्न आउँछ कि के छ भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि कसैले सेवा गर्दैछ भने त्यो सेवा गर्ने हातहरूलाई त मौका दिनु पऱ्यो नि। त्यो माथि त आरिस गर्नु भएन। तर सिक्किममा चाहिँ आरिस गर्छन् है। यसले किन गर्दैछ, यसले के हो भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले भन्दैछौँ अहिले पनि कि मैले यो गरेँ भन्दिनँ म, त्यो सरकारले गरेको। अनि यो हाम्रो ड्युटी पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। अनि मैले फ्रीमा गरेको पनि छुइनँ। हामी सबैले
मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूले कसरी फ्रीमा गरेको छैन, किनभने हामीले पनि स्यालेरी दिन्छौँ। मेरो त 2.5 लाख रुपियाँ छ, मेरो सरकारले दिएको गाडी दिन्छ, तेल पनि दिन्छ सरकारले, अनि जहाँ पनि जाँदा फ्लाइटको खर्च दिइहाल्छ, सबै खर्च छ। भनेपछि म त एउटा सर्भेन्टको रूपमा काम गर्दैछु, अनि माननीय मन्त्रीगणहरू पनि माननीय संसदहरू पनि सर्भेन्टको रूपमा काम गर्दैछु नि। हामी सेवा लिने होइन, हामी सेवा दिने काम गर्नु पऱ्यो नि। यो कुरामा त प्रशंसा गर्नु पऱ्यो नि त, तर त्यसलाई तपाईँको क्रिटिसिजम त गर्नु भएन। र यो है 48औं राज्य दिवस अवसरमा यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, कोही पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जसले सेवा पुर्याउन चाहन्छ, जुन चाहिँ एनजिओजहरू है तपाईँको सङ्घ सङ्गठनहरूले सेवा पुर्याउँछ, उनीहरूलाई त हामी वेलकम गर्छौँ है, उहाँलाई हामी इन्करेज गर्छौँ, आउनुहोस्, तपाईँले सघाउनुहोस्। सरकार त छ, तर सरकारदेखि बाहेक पनि तपाईँ पनि आउनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ है। यही कुराहरू छ र विशेष गरेर हामीले विभिन्न कुराहरू हामीले यही कोभिड-19 को समयमा अब नाम्ची अस्पताल बहुत पुरानो 1975 भन्दा अगाडि बनेको अस्पताल हो है। तपाईँको पहिला जति बेला हाम्रो राज्य हामी राज्य थिएन त्यति बेला 1975 भनेको त्यो अगाडिको कुरो, तर 1975 भन्दा पछि त्यहाँ अस्पताल बनेन। हामी आउने बित्तिकै नाम्चीमा साउथ एन्ड वेस्टको लागि त्यति बेला गेजिङ डिस्ट्रिक्ट क्रिएट भएको थिएन, अनि यो चाहिँ साउथ एन्ड वेस्टको लागि चाहिँ नाम्ची अस्पताल बनाऊ, 300 बेडेड अस्पताल बनाऊ भनेर हामीले 8 गरेर हामीले बनाउन सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा पनि विभिन्न तपाईँको कमेन्ट्सहरू आयो, विभिन्न है तपाईँको विरोधहरू पनि आयो, किन हस्पिटल बनाउन, किन चाहियो। हस्पिटल त तपाईँको हुने खानेलाई पर्दैन, उसको लागि त एपोलो पनि छ, उसको लागि निदान्ता छ, सब छ, ठुलो सिङ्गापुर छ, अमेरिका छ, इङ्ल्यान्ड होला, तर गरिबको लागि हस्पिटल चाहिन्छ है। एउटा गरिबलाई बोलाएर सोध्नुहोस् तिमी कहाँ जान्छौ भने उसले जानुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ कुन है कसरी जाने भनेर। हस्पिटल कुन हस्पिटल जान्छु भनेर सोच्नु पर्दैन, पहिला उसले थिङ्क गर्नु पर्यो कि कसरी जाने हस्पिटल, बिमारी भयो कसरी जाने। त्यसले गर्दा हामीले आमा योजनाहरू सुरु गऱ्यौँ कि कुनै पनि बिमारी आपद विपद पऱ्यो भने त्यो आमा योजनामा भएको जुन रकम हामी दिन्छौँ सालेलाई, त्यो रकमबाट केही रकम निकालेर अस्पताल चाहिँ पुरा भन्ने कुरा हो है। हामीले यो कामहरू हामीले गऱ्यौँ। 300 बेडेड अस्पताल थियौँ, अब हामी यसलाई 500 बेडेड बनाउँदैछौँ, किनभने अब साले है अब जति बढ्दै जान्छ, जति है तपाईँको त्यो हुँदै जान्छ त्यति नै पपुलेसन बढ्दै जाने कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी 500 बेडेड हस्पिटल बनाउँछौँ नाम्चीलाई, अनि सँगसँगै सिङताममा 300 बेडेड बनिँदैछ, अनि सोरेङमा 100 बेडेड बनिँदैछ। यो कामहरू हामीले गऱ्यौँ र चिफ मिनिस्टर मेडिकल एसिस्टेन्ट सेल हामीले बनायौँ। बिहिबार, शुक्रबार, शनिबारको दिन जति पनि गरिब बिमारीहरूलाई हेर्नका निम्ति हाम्रो टिम बस्छ। उनीहरूले सुविधा जहिले पनि मुख्यमन्त्री भेट्नुपर्ने, जहिले पनि मन्त्री भेट्नुपर्ने, जहिले पनि विधायक भेट्नुपर्ने, जहिले पनि संसद भेट्नुपर्ने नहोस्, उहाँहरू त्यो ग्रुपमा गयो भने उहाँहरूले सजिलैसँग के सहायता पाउनु पनि पाइहाल्छ। अनि चिफ मिनिस्टर मेडिकल एसिस्टेन्ट स्किम मार्फत थुप्रो कामहरू हुँदैछ, धेरै कामहरू हुँदैछ। गरिबहरूले है तपाईँको धेरै राहतहरू पाउँदैछ, गरिबहरूले धेरैभन्दा धेरै राहत पाउँदैछ, धेरै। यो मलाई थाहा छ, किनभने म टच छु किनभने म जहिले पनि दिल्लीमा जाँदाखेरि 2-3 दिन गयो भने म जसरी भए पनि म 3-4 घन्टा उहाँहरूको लागि बोलाउँछु, होल सिक्किम हाउसमा बोलाउँछु, अनि उहाँलाई खाना खुवाउँछु। किन मैले यो पोलिटिक्स गरेको होइन, म त्यहाँनिर कुन पार्टीको तिमी कहाँबाट आएको भन्ने सोध्दिनँ है। बिमारीको मलाई रेफर हुनु पऱ्यो, उहाँको विवरण हुनु पऱ्यो, उहाँको जे पनि छ उहाँको जति पनि छ रिपोर्ट हुनु पऱ्यो, अनि है नर्सेसहरू छ त्यहाँ है तपाईँको इन्चार्जहरू छ, बोलाएर सोध्छु के छ, कस्तो छ स्थिति, कति खर्च लाग्छ, के लाग्छ भनेर प्रत्येक बिमारीलाई भेटेर यो चिफ मिनिस्टर मेडिकल एसिस्टेन्टबाट सघाउँछु है। अनि यतिसम्म हो कतिजनाले जग्गा जमिन सब कुछ बेचिसक्यो, तर उहाँको जाति भएको छैन। एउटा उदाहरण दिन्छ, एउटा नानी है जसले सब कुछ बेचिसक्यो, हामीले पनि सघायौँ। चिफ मिनिस्टर मेडिकल है एसिस्टेन्ट स्किमबाट करिब 6 लाख रुपियाँ पैसा सघायौँ। 6 लाख रुपियाँ हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ, फाइनेन्सियल सपोर्ट गऱ्यौँ। अनि उसको उहाँको जमिन पनि बेच्यो, सब कुछ बेच्यो। अब उसलाई चाहिँ उसको नानीको तपाईँको बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि 18 लाख रुपियाँ पैसा चाहियो, 18 लाख है। अनि आएर मेरोमा आएर भन्यो सर अब तपाईँ हुनुहुन्छ के गर्ने, अब मलाई 18 लाख मेरोमा छैन, अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले म जिम्मा छु, सरकार जिम्मा हो। त्यसपछि जस्तै भर्खर मलाई हस्पिटलहरू गर्नु गऱ्यो, यसको जिम्मा को हो भन्दा म जिम्मा, सरकार जिम्मा गरिदियो है। उसको बोन मेरो ट्रान्सफर गरेर उसलाई बचाओ है। एउटा है 18 लाखले एउटा नानीको ज्यान बाँच्छ भने के छ, 18 लाख पनि होइन है। तपाईँको 18 लाखको सुट त लाउँछ भनेदेखि ठुल्का लतानी मानिसहरूले लाउँछ भने 18 लाख एउटा नानीको जिन्दगी बाँच्छ है। अनि त्यसैमा पनि कति कमेन्ट्स आउँछ। अस्ति आएर म
ओल्ड सिक्किम हाउसमा भेट्दै गर्दाखेरि दुईजना नानीहरू थियो, उसले आएर मलाई होइन तपाईँको कपी गरे, त्यसपछि गएर फ्लाइङ क्विज पनि गरेँ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको पोलिटिकलाइज गर्यो, नानीलाई प्रयोग गर्यो। मैले भनेको होइन, तिमीले मलाई तपाईँको कपी गरेर भनेको पनि थिएन, ऊ आफै आएर मसँग टच छ उनीहरूको ट्रिटमेन्ट म आफै गरिदिन्छु। यो कुराहरू ताकि एउटा सुविधा होस् है, सबैले सुविधा पाओस्, उपचार पाओस्, सिक्किममा भएन भने बाहिर जान्दा पनि उनीहरूलाई फिल नहोस् भन्ने कुरा मात्रै हो। अरू कुनै पनि यसमा पोलिटिक्स मिसाउने कुरा आएन। यो तपाईँलाई मैले जानकारी दिन चाहेको हो। अनि विभिन्न है हामीले यस्ता काम गरेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँलाई थाहा छ है, धेरै उदाहरण काम गरेका छौँ। एउटा सबैभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ, मैले अनुभव गरेँ, यो जुन चाहिँ 50वटा फ्री मेडिकल सिट पायो हामीले, यसको यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। यो हाम्रो लागि ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसको लागि म भारत सरकारको माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभनेदेखि यसको लागि 50वटा सिटको लागि त्यति बेला कोभिडको समय चल्दै थियो। हाम्रोमा भिजिटमा नआउने तलबाट चिठी आयो, लु अब भिजिट हुँदैन, अर्को पालि हुन्छ भने चाहिँ हामी 1 साल पछाडि पऱ्यौँ। त इमिडिएटली मैले माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई चिठी लेखेँ। त्यसपछि म स्वास्थ्य मन्त्री महोदयलाई भेट्न गएँ र इमिडिएटली उहाँले टिम पठाएर आज 50वटा सिट फ्री पाउँदैछ। त्यो माथि 30वटा तपाईँको फुल पेमेन्टमा पाउँदैछ। भनेपछि हाम्रो सालियाना अब 2 साल भयो, 2टा ब्याज भयो, भनेपछि 80जना 160जना नानीहरू सिक्किम मणिपालबाट मात्रै डक्टर हुनेछ है। उहाँलाई पनि जस्तै ठिकै छ, 50वटा सिटमा जसले पायो उसले त निःशुल्क नै, उसले केही पनि कलेजको फी तिर्नु पर्दैन है, तर उसले हस्टेलको फी तिर्नुपर्छ। र कतिजना यस्तो गरिबी नानीहरू छन् जसले हस्टेलको फी पनि तिर्नु सक्दैन। 2-4जनाले गिभअप गर्नु आँटेको थियो यो यसमा पनि, 50वटा फ्री पाएर पनि नसक्ने स्थितिमा थियो है, धाउनु पर्ने है, उहाँहरूकोमा केही नभएर धाउनु पर्ने स्थिति थियो। त्यो जम्मै नानीहरूलाई, त्यस्ता नानीहरू जसले सक्दैन, यो 50वटामा पनि पढ्न सक्दैन भने त्यसलाई पनि हामी चिफ मिनिस्टर स्कलरसिप स्किमबाट हामी पढाउँछौँ। उनीहरूलाई हामी इयरली है 3 लाख रुपियाँ हामी दिन्छौँ। यो प्रकारले गर्छौँ र जो पनि 30जना भित्रमा गरिबको नानीहरूले पाउँछौँ है। नेटमा अलिक कम्ती मार्क्स आयो भने उहाँहरू 50मा सेलेक्सन नभएर 30वटामा सेलेक्सन हुन्छ र उहाँहरूको झन् सपना पुरा। एउटा गरिबले 20 लाख रुपियाँ वर्षमा कसरी तिर्ने, 20 लाख कसरी तिर्ने हुँदैन भनेछ। 5 सालमा डक्टर बन्दाखेरि 1 करोड तिर्नुपर्छ। ऊ 1 करोड कहाँबाट ल्याउने, उसको जमिन बेच्दा पनि 1 करोड आउँदैन, भ्यालुएसन आउँदैन। त्यस्ता नानीहरूलाई हामी कम्प्लिटली 20 लाख पर इयर दिएर हामी पढाउँदैछौँ है। सबैजनालाई हामी त्यो प्रकारले हेल्प गर्छौँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सबैले होइन पाउँदो रहेछ भन्ने होइन, जसले सक्दैन त्यसले हो नि, त्यो जसले सक्दैन बिपिएल फ्यामिली हेरेर दिनु पर्यो। तर के छ भने होइन पाउँदो रहेछ भने चाहिँ अब ठुल्ठुलाहरूले पनि माग्छ मलाई पनि देऊ, त्यो सक्दैन। सरकारले कुनै पनि सरकारले चाह्यो भने पनि सक्दैन। यो कुराहरू छ र विभिन्न यो योजना अनि सबैभन्दा हाम्रो एचिभमेन्ट हो। अनि सिक्किमको एचिभमेन्ट हो, यो मेरो एचिभमेन्ट होइन, तर सिक्किमको नानीहरूको सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट चाहिँ यो 50वटा है मेडिकल सिट जुन फ्री अनि 30वटा जुन एडिसनल सिट पायो, सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो। यसको अब 5 वर्षको बादमा यसको रिजल्ट ताल पाउँछ। 5 वर्षको बादमा जब डक्टर है सक्छ, उहाँले एमबिबिएस सक्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो डक्टरहरू सिक्किममा मात्रै नभएर सिलगढीमा हुनसक्छ, हाम्रो नर्थ इस्टको विभिन्न राज्यहरू हुनसक्छ, विदेश नेपालतिर पनि हुनसक्छ। त्यति बेला हामीलाई गर्व है, एउटा प्राउड फिल हुन्छ सबैलाई भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यो मैले मात्रै गरेको होइन, हाम्रो एउटा टिमले गरेको है। म यसको श्रेय टोटली टिमलाई दिन चाहन्छु, सिक्किमे जनतालाई दिन चाहन्छु। हाम्रो टिम एउटा एकैजनाले फुटबल खेलेर गोल लाउन सक्दैन, यसको लागि टोटल टिम हुनु पऱ्यो। र यसमा सिक्किम सरकारको विभागीय कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ जसले ठुलो योगदान दिएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि आजको दिनमा सम्झना पनि गर्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै प्रकारले हामी धेरैवटा स्किमहरू जस्तो प्रकारले कोही राम्रो नानीहरू हुन्छन्, फरेन पढ्ने इच्छा हुन्छ, फरेनको विभिन्न है 20वटा युनिभर्सिटीमा है रिपुटेड 20 युनिभर्सिटिजभित्रमा उहाँहरूले है एडमिसन पाएको हुन्छ, तर उहाँहरूकोमा है साँच्चै आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ। त्यस्ता नानीहरूलाई पनि हामी है नरबहादुर भण्डारी फेलोसिप स्किम अन्तर्गत हामी सालमा 50 लाख रुपियाँ दिएर पढाउँदैछौँ। र गए साल हामीले 3जना नानीहरूलाई पठायौँ यसरी 50 लाख। यसपालि पनि हामीले धनराशि राखेका छौँ। अनि हाम्रो जो पनि भाषामा जसले पिएचडी गर्न चाहन्छ, हिन्दी, तपाईँको नेपाली, संस्कृत, तपाईँ कुनै पनि भाषा लोकल ल्याङ्ग्वेज जस्तै राई, गुरुङ, मगर, लेप्चा, भोटिया, लिम्बू कुनैमा पनि यदि पिएचडी गर्छ भनेदेखि अपतन फेलोसिप कार्यक्रम अन्तर्गत हामी उहाँलाई पनि है पठाउँदैछौँ। र त्यस्तै प्रकारले विभिन्न हामी अनि सबैभन्दा एजुकेसनमा हामीले ठुलो काम गरेको है, वर्तमान सरकारले ठुलो काम गरेको एउटा अनसल्भ प्रब्लम थियो टिचर्सहरूको।
है यो लामो प्रब्लम यो 22 वर्षसम्म है 22 वर्षसम्म सल्भ नभएको एउटा प्रब्लम थियो है एडप अहिले पनि एडप है विन्टर लागेपछि उनीहरूको टर्म सक्यो फेरि तपाईँको फेरि नयाँ साल लाग्यो फेरि सेसन सुरु भयो फेरि उहाँहरूको तपाईँको उहाँलाई रिन्यू गर्नुपर्ने जानुपर्ने त्यस्तो थियो है हामीले एउटा रुल बनाएर एपोइन्टमेन्ट रुल बनाएर पोलिसी बनाएर अहिलेसम्म करिब 800 भन्दा ज्यादा हाम्रो एडप टिचरहरू पहिला एडप थिए एडप टिचरहरूलाई हामीले रेगुलर गरेका छौँ एडप टिचर रेगुलर भए 800 एन्ड एबभ धेरै अनि सालिया नै यसरी आउँदैछौँ हाम्रो रेगुलर गर्दैछ भनेपछि एटलिस्ट त्यो शिक्षक शिक्षिकाले त्यतिका ढुक्क भयो हामी रेगुलर भए है अब हामी कहीँ जानु पर्दैन भन्ने त भए अनि त्यसपछि जुन चाहिँ एडप सिस्टम थियो त्यसलाई हामीले हटाएर हामीले प्रोबेसनरी बनायौँ है दे आर लाइक अ रेगुलर इम्प्लोय उहाँहरू रेगुलर नै हो त्यति हो 8 वर्ष ट्रान्सफर हुँदैन अनि 8 वर्ष उहाँहरूको स्यालेरी एज लाइक एडप पाउँछ तर इज लाइक अ प्रोफेसनल टिचर उहाँ चाहिँ रेगुलर नै हो अनि 8 वर्ष बादमा उहाँहरू अटोमेटिकली रेगुलर भइहाल्छ यो पोलिसी पनि हामीले एडप्ट गऱ्यौँ र यसरी हामीले उहाँलाई एउटा न्याय दिने काम गरेका छौँ है जस्टिस दिने काम गरेका छौँ त्यस्तो प्रकार एउटा अनसल्भ प्रब्लम थियो एजुकेसनमा त्यो चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको फेरि अब एसिस्टेन्ट प्रोफेसरमा पहिला ग्रेजुएट टिचरहरू पनि लगेको रहेछ बिचरा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भएर पढाउँदै प्रोफेसर भयो अब फर्काएर स्कुल लानु त भएन अब उसलाई त लानै मिल्दैन उसलाई त फेरि साथीभाइ तँ हिजोस्ति गएको होइन यस्तो टप उठ्दै त कलेज पुगेर अब फर्के भन्ने हुन्छ त्यसै गरी हामीले दिनभरि मिटिङ गरेर यसलाई पनि सल्भ गऱ्यौँ है उहाँले हुनु त केस पनि गरेको थियो हाइकोर्टमा केस पनि गरेका थियौँ र हामीले एउटा है बनाएर हामी सबैजनालाई जो चाहिँ तपाईँको जुन है तपाईँको नर्म्स पुरा गर्छ त्यो एसिस्टेन्ट प्रोफेसरहरूलाई हामीले रेगुलर गर्ने पोलिसी बनायौँ अनि जो चाहिँ नर्म्स पुरा गर्दैन उहाँलाई चाहिँ हामीले फेरि अरू डिपार्टमेन्ट लैजाउँ किनभने उहाँलाई फर्काएर लाग्नु भएन भनेर अर्को डिपार्टमेन्टमा लाने पनि हामीले सबै पोलिसी बनायौँ त्यसमा पनि तपाईँको हामीले भन्यौँ तपाईँहरूको यो पोलिसी बन्यो अब तपाईँ सबैजना रेगुलर हुँदैछ तपाईँले केस उल्टा गर न एटलिस्ट गर केस भनौँ 2 जनाले त मान्दै केस भएर अन्तमा केस भयो सुनाइ भयो है अनि अब कोर्टले है तपाईँ गभर्मेन्टको ब्याकमा जजमेन्टले किनभने तपाईँलाई थाहा होला कि कहिले पनि कानुनले भन्दैन कि एडप्टलाई एपोइन्ट रेगुलर गर्नै पर्छ भन्ने कानुन छैन तर हामीले त पोलिसी बनायौँ कि 8 वर्ष पुग्नु साथ एडप्ट चाहिँ रेगुलर हुन्छ तर कानुनले त्यो भन्दैन कि एडप्ट चाहिँ रेगुलर हुनैपर्छ उसको चाहिँ एउटा राइट हो भन्ने कुरा आएन तर हामीले 8 वर्षको पोलिसी बनाएर उहाँलाई पनि हामी रेगुलर गऱ्यौँ यो भयो अनि आज है माननीय राज्यपाल महोदयको है बहुलीबाट जम्मा 8वटा है एम्बुलेन्स कलेजहरूको निम्ति आज हामीले वितरण गऱ्यौँ जुन चाहिँ कलेज है दुर्गम क्षेत्रमा छ कलेज उनीहरूको लागि ठुलो एउटा है सञ्जीवनी बुट्टी जस्तै काम गरेछ अचानक बिमारी भयो भने उहाँलाई तुरुन्त डिस्ट्रिक्ट अस्पतालमा पुर्याउने नजिक अस्पतालमा पुर्याउनको लागि 8वटा विथ ड्राइभर हामीले एम्बुलेन्स सँगसँगै स्टाफ नर्सिङ स्टाफ अनि ड्राइभर पनि हामीले एपोइन्ट गरेर हामीलाई 8वटा आज एम्बुलेन्स हामीले गऱ्यौँ अनि त्यस्तो प्रकार हामीले प्रिन्सिपल रिमोट एरियाको प्रिन्सिपलहरूलाई हामीले गाडी दिने एउटा सम्मान गर्ने काम गऱ्यौँ बलियो विथ द मतलब तपाईँको डिजल है हामीले तेल पनि हामी दिन्छौँ एउटा अस्ति कन्ट्रोभर्सी त्यो गाडी त पाएँ तर तेल पाएन हामीले त्यो तेल पनि दिन पायो तर यसमा पनि मैले पाएन त्यसले पाएन भन्ने कुरा पनि आउँदो रहेछ उसले त पाएँ मैले पाएन तर एउटा हामीले एउटा अनर गर्दै जतिजना प्रिन्सिपल छ सालमा 6 जनाले पाइहाल्छ 6 जना सालमा 6 जना प्रिन्सिपलले पाउँदैछ यो पनि छ अनि विशेष गरेर अब नारी है सशक्तिकरणको लागि हामीले धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ है विभिन्न नियुक्तिहरू पनि अब अलिकति नोटिफिकेसन हामी चेन्ज गर्दैछौँ जस्तै पुलिसको नियुक्ति अब 1000 जनाको हुँदैछ त्यो नियुक्तिमा चाहिँ पहिलाको है तपाईँको नर्म्स अनुसार चाहिँ 50% होइन 30% मात्रै तपाईँको है हाम्रो गर्ल्सहरू है जान सक्छ हाम्रो बहिनीहरू जान सक्छ त्यसमा तर हामीले यसलाई 50-50 गरौँ भनेर हामीले 50% अब हामी पुलिसको नियुक्तिमा चाहिँ 50% हाम्रो तपाईँको वुमेन्सले पाउँछ यो चाहिँ बनायो अनि हामीले टेन्डरमा पोलिसीमा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ कि जति पनि हाम्रो वुमेन्स कन्ट्र्याक्टरहरू छ 5 करोडसम्मको लागि उहाँहरूले टिडिआर काट्नु पर्दैन अनि तपाईँको 5 देखि 10 करोडसम्म उनीहरूले खालि 50% मात्रै टिडिआर काट्नु पाउँछ तर आज गाउँमा यो कम्पिटिसन हुँदैछ गाउँमा ज्यादा अहिले धेरै कम्पिटिसन हुँदैछ ओपन टेन्डर हुँदैछ किनभने सबैजनाले हाम्रो
नारीहरूले है उहाँले वुमेन्स कन्ट्र्याक्टरहरूले टिडर काट्नु परेन, खालि टेन्डर हाल्नु मात्रै हो। त्यसले गर्दा एकदम कम्पिटिसन भएर एकदमै राम्रो हुँदैछ र ज्यादा बस्तीतिर अब ठुल्ठुलो काममा त होइन, तर बस्तीको जति पनि काम छ बिलो 10 करोडको काममा चाहिँ हाम्रो नानीहरू पनि आज कन्ट्र्याक्टरको रूपमा उहाँहरू पनि देखा पर्दैछ नि। अनि त्यस्तै प्रकारले स्किल युथ स्टार्टअप स्किममा उहाँले पहिला 35% सब्सिडी पाउँथ्यो, अब वुमेन्सहरूको लागि 50% हामीले बनाएको छौँ। कुनै पनि स्टार्टअप स्किममा है इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टबाट उहाँले सब्सिडी प्राप्त गर्छ, ब्याङ्कसँग टाइप गरेको हुन्छ र उहाँले ब्याङ्कलाई हामी सब्सिडी दिन्छौँ, 50% सब्सिडी हामी सरकारले दिन्छौँ। अनि अघि कुरा आयो, अघिमा हाम्रो आदरणीय मुख्य सचिव महोदयको उहाँको स्वागत भाषणमा पनि यो कुरा आयो। विशेष गरेर हामीले हाम्रो यो जुन चाहिँ फर्टिलिटी रेट जुन चाहिँ छ हाम्रो राज्यको जुन घट्दैछ बिलो 1 पुगेको छ अहिले, त्यसलाई है हामीले पहिलाकै जस्तै बनाउनुको लागि है हाम्रो पपुलेसन नघटोस्, यसलाई घट्नु हुँदैन भनेर हामीले पहिलो स्टेप हामीले उठायौँ। हामीले म्याटर्निटी लिभ हामीले बढायौँ है, 6 मन्थदेखि 1 इयर गऱ्यौँ। 6 महिना थियो पहिला म्याटर्निटी लिभ, प्याटर्निटी 50 थियो, प्याटर्निटी लिभलाई हामीले 1 मन्थ बनायौँ अनि म्याटर्निटी लिभलाई 1 इयर बनायौँ। हाम्रो कतिजना यो झिझक पनि मान्दैछ साह्रै बेसी छुट्टी भयो भन्ने कुरा पनि मैले भने पनि दिन्दिनँ। अनि साह्रै बेसी छुट्टी भयो तपाईँले जोइन गर्दा त जोइन गर भन्ने त छैन नि, छुट्टी त तपाईँको अधिकार एक सालको हो, तर तपाईँले जोइन गर्दा हुन्छ, त्यो त वेल एन्ड गुड, तपाईँ जोइन गर्नुहोस् पनि भने मैले। अनि यो भयो। अनि तपाईँको आमा योजना हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि अर्को हामीले विशेष गरेर अब कति गरिबीको कारणले गर्दाखेरि है कतिको सन्तान हुँदैन, अन्त सन्तान नभएपछि निराश पनि बन्छन् र उहाँहरूको लागि हामीले है वत्सलाई स्किम भनेर आइभिएफको लागि हामीले सुरु गरेका छौँ। अनि यसबाट धेरैजनाले लाभ उठाइसकेको छ। अस्ति म गुवाहाटी जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा म लीला एउटा उसमा एउटा रेस्टुरेन्ट छ तपाईँको यो बाघपुल छेउमा के अरे यो लोहापुल छेउमा लीलामती भन्ने जान्दै थियो। अन्त मलाई एकजना भाइ र बहिनी आएर मलाई एकदम थ्याङ्क यू सर भनेर भने म नचिनेको हो र मैले भने किन थ्याङ्क यू तपाईँले मलाई दिनुभएको, तपाईँलाई म चिन्नु सकेन, किन थ्याङ्क यू भनेर भन्दाखेरि होइन सर हामीले वत्सलाई स्किमबाट हामीले सहयोग पायौँ र हामी एकदम सक्सेस हुन आँटेका छौँ, त्यसले गर्दा तपाईँलाई एकदम अल द बेस्ट पक्का सक्सेस हुन्छ भनेर भन्यो। र अहिलेसम्म वत्सलाई स्किमबाट जसको सन्तान भएको थिएन आजसम्म 8 जना या 9 जनाको सन्तान भएको छ है। एउटा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि परिवारमा सन्तान आयो भनेदेखि त्यहाँ खुसी हुन्छ है, खुसी है आउँछ है, ह्याप्पिनेस आउँछ। त्यसैले गर्दा आज हेर्नुहोस् त हामी सिक्किम हाम्रो राष्ट्रभरिमा 5औं नम्बरमा आएको छ ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा। अनि हामी नर्थ इस्टमा त दोस्रो स्टेटमा आएको छ। हामी पहिलो स्टेट बन्नुपर्छ अब, नट ओन्ली इन द नर्थ इस्ट, तर हामी हाम्रो राष्ट्रमै हाम्रो देशमा नै हामी 1 नम्बरको बन्नुपर्छ। त्यसमा सबैजनाले सहयोग गर्नु, सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छ। सबै ह्याप्पी हुनुको मतलब त सबैजना खुसी रहेछ, केही त काम भएको छ है, जसले पनि काम भएन भन्नुको मतलब त यही जुन सर्वेले नै चाह पाउँछ कि ह्याप्पिनेस इन्डेक्स भनेर। र वत्सलाईबाट हामीले धेरै है तपाईँको फाइदा भइरहेको छ हाम्रो धेरैजना है गरिबहरूलाई। अनि बहिनी योजना तपाईँलाई थाहा छ प्रत्येक स्कुलमा हामीले सुरु गऱ्यौँ, अब कलेजमा सुरु गर्दैछौँ, यो पनि हामी यो सालदेखि कलेजमा पनि यो स्किम बहिनी स्किम सुरु गर्दैछौँ। अनि विशेष गरेर हामीले इम्प्लोइजहरूको लागि है यो योजना जो चाहिँ है हामीले विशेष गरेर फर्टिलिटी रेट है बढाऊ, हाम्रो पपुलेसन है जुन चाहिँ यथावत होस् नघटोस् भनेर हामीले तपाईँको विशेष गरेर इम्प्लोइजहरूको लागि एउटा इन्करेजको लागि पनि हो, एउटा उहाँलाई एउटा है भनौँ न एउटा योजना हो, उहाँलाई एउटा सुविधाको लागि हामीले जसको चाहिँ है 2 जना सन्तान हुन्छ, जसको चाहिँ इम्प्लोइजहरूको सन्तान है 1 देखि 2 हुन्छ, उनीहरूलाई हामी एउटा इन्क्रिमेन्ट एक्स्ट्रा दिइहाल्छौँ है। त्यसको नोटिफिकेसन निकालिसकेको छ है, डिओपिटीबाट निकालिसकेको छ। अनि त्यो चाहिँ 1 तारिक जनवरी 2000 तपाईँको 23 बढाउनु पर्यो, फेरि पहिल्यै भएको चाहिँ जोडिँदैन। यो चाहिँ 1 तारिक जनवरी 2023 देखि चाहिँ गन्छ, त्यो काउन्ट सुरु हुन्छ। र 1 जनादेखि 2 जना छ भने एउटा एक्स्ट्रा, अनि 2 जनादेखि 3 जना चाहिँ फेरि डबल इन्क्रिमेन्ट पाउँदैछ है। अनि त्यो चाहिँ फेरि यही भित्र आउनु पऱ्यो, पहिलाको जोड्नु चाहिँ पाएन, पहिल्यैदेखि चाहिँ पाएन। यो चाहिँ यो पनि हामी फेसिलिटी दिँदैछौँ। अनि सँगसँगै हामीले डिस्कसन भएको छ, क्याबिनेटमा आउँदैछ यो कुरा
कि अब हामी 1 सालसम्म त हामीले दिइहाल्यौँ होइन म्याटर्निटी लिभ र 1 साल अझै उहाँहरूकोमा जसको एकदमै साँच्चै नै छैन नानी हेर्ने छैन के छैन हामी यो चाइल्ड एसिस्टेन्ट पनि पठाउँ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब यो पनि हामी गर्छौँ ताकि हामीले किन गर्न चाहेको भन्दाखेरि घरको आमा खुसी भयो भनेदेखि है सब खुसी हुन्छ भन्छन् अनि हाम्रो इम्प्लोइजहरू खुसी होस् अनि खुसी भएर हाम्रो पुरा काम होस् काम भयो भने हाम्रो राज्यको प्रगति हुन्छ अनि राज्यको प्रगति भयो भने हाम्रो 50 वर्ष 2025मा हाम्रो स्वर्ण जयन्ती आउँदैछ राज्य दिवसको त्यति बेला हाम्रो जुन चाहिँ आँकडा छ त्यो धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने हो हामीले गरेका छौँ। अनि विशेष गरेर अब यो त भयो हाम्रो है इम्प्लोइजको लागि यो फेसिलिटी र अब पब्लिकले पनि प्रश्न गरेर अरे खालि इम्प्लोइजलाई प्रमोसन पनि इम्प्लोइजलाई है तपाईँको एरियर पनि इम्प्लोइजलाई डे पनि इम्प्लोइजलाई है यो मेटर्निटी लिभ पनि इम्प्लोइजलाई सबै इम्प्लोइजलाई अनि सेलरी पनि 10,000 देखि 15,000 पनि इम्प्लोइजलाई अब हामीलाई के छ भन्ने प्रश्न पर्यो। त्यसले गर्दा हामीले पब्लिकको लागि पनि 1 तारिक अप्रिल 2023 देखि जसको चाहिँ है उहाँहरू कुनै पनि सरकारी नोकरीमा छैनन् है जो चाहिँ अब गरिब छ गरिबहरूको लागि है अब जसले सक्छ उसले आफै गर्नु पर्यो गरिबहरूको लागि चाहिँ अब हामी 1 तारिक अप्रिल 2023 देखि यो लागू हुन्छ कि हामी जसको सेकेन्ड बेबी हुन्छ उनीहरूको लागि महिनामा 1 सालसम्मको लागि महिनामा 5,000 चाइल्ड मेन्टेनेन्स खर्च हामी दिन्छौँ 5,000 पर मन्थ पर 1 इयर भनेपछि एउटा पब्लिकको लागि अनि जसको 3 जना नानी हुन्छ है अब यो 1 तारिक अप्रिल 2023 देखिको जोड्यो भने जसको 3 जना हुन्छ उसलाई फेरि हामी महिनाको 10,000 दिन्छौँ है ताकि हाम्रो जो सिक्किमे पपुलेसन चाहिँ थवोस् भन्ने एउटा हामीले यो पोलिसी बनाएको हो। तर एउटा चाहिँ तपाईँले सुनेर जानु सबैजना खुसी छन् म सुन्छु अहिले सबैभन्दा ज्यादा मेटर्निटी लिभमा छ भन्ने पनि सुन्छु है कहाँ छौ भन्यो भने होइन मेटर्निटी लिभमा छ भने एउटा राम्रो है तपाईँ खबर राम्रो सन्देश पनि हो हाम्रो सिएस साहब हाँस्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है तर हामीले एउटा अङ्कुशी चाहिँ लगाएको सुन्नुहोस् है अब पाउने चाहिँ पक्का पाउँछ एउटा नोटिफाई भइसक्यो अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैलाई हेरेर यो ग्लोबल वर्ल्डलाई हेरेर हामीले यो कुरा गरेको हो है यो तपाईँले पछि बुझ्नुहुन्छ फरेस्ट डिपार्टमेन्टले एउटा प्रोग्राम सुरु गरेको लन्च गरेको छ त्यो प्रोग्राम हो है मेरो रुख मेरो सन्तति है मेरो रुख मेरो सन्तति भनेर एउटा प्रोग्राम लन्च गरेको छ अनि एउटा नानी भएपछि 100वटा रुख रोप्नै पर्ने सुन्नुहोस् है एउटा कसैको नानी हुन्छ भने 100वटा रुख हुन्छ अनि त्यो सबै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हो फरेस्ट डिपार्टमेन्टले फेरि होइन उसले रोपिहाल्छ भन्ने होइन जो चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा प्लान्टेसनमा राखेको पैसा क्याम्पमा हो कि केमा राखेको जो अहिले थुप्रो राखेको हुन्छ त्यो पैसाबाट उहाँले प्लान्टेसनको योजना है मिलाउनु पर्यो एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो तर त्यो नानीको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ यो मेरो रुख मेरो सन्ततिसँग जोडेको हुनुपर्छ रेजिस्टर हुनुपर्छ। अब जसले पनि यो मेटर्निटी यो फाइदा जसले पनि पाउँछ या जो पनि इन्क्रिमेन्ट पाउँछ योसँग चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टको रेजिस्ट्रेसन छ भने मात्रै पाउँछ त्यो छैन भने नपाउने हामीले भनेको छौँ। यो एउटा हेर्नुहोस् एउटा क्लाइमेट चेन्जसँग पनि जोडेको छौँ ग्लोबल वार्मिङसँग जोडेका छौँ र हामीले जति सक्दो रुख हामी रोपौँ र भनिन्छ कि भारत सरकारले पनि भन्नुहुँदैछ माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले पनि भन्नुहुँदैछ माननीय गृहमन्त्रीज्यू अमित शाहले त हर मिटिङमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि नर्थ इस्ट चाहिँ भारतको फेब्ला हो भन्छ फेब्ला भनेको चाहिँ लङ्स हो है सास फेर्ने तर यहाँनिर रुख कम्ती भयो भने त हामी त मऱ्यो है जसरी आज हामी पहिला सानोमा हुँदाखेरि म पनि स्टुडेन्ट हुँदाखेरि कहाँ चाहिँ हाइस्ट रेनफल कहाँ हुन्थ्यो भनेर हामी भन्दाखेरि सिधा लेख्थ्यो चेरापुन्जी हो कि होइन है हाइस्ट रेनफल है एरिया हो चेरापुन्जी तर अहिले है तपाईँको त्यो प्रश्न आएर हामीले चेरापुन्जी लेख्यो भने त हामी फेल हुन्छ किनभने त्यहाँको रुखै छैन सुन्नुहोस् है चेरापुन्जी होइन त्यहाँ हाइस्ट रेनफल हुँदैन पानी नै पर्न छोड्यो त्यहाँनिर किन रुख छैन त्यसले गर्दा यो कुरालाई पनि हामी हेरेर क्लाइमेट चेन्जसँग जोडेर ग्लोबल वार्मिङसँग जोडेर हामीले एउटा राम्रो एउटा प्रोग्राम इज नट अ स्किम इज अ प्रोग्राम हो अनि यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हर सबैले सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर अनि यो एकदम चर्चाको विषय बनेको छ एकदमै यो हाम्रो देशभरि नै चर्चाको विषय बनेको छ यसलाई आज तकले पनि धेरै है चर्चामा ल्याएको छ त्यसले गर्दा यो राम्रो प्रोग्राम हो अनि यो जति पनि फाइदा पाउँछ यो चाहिँ तपाईँको सबै यो चाहिँ जोडिनुपर्छ हामी त्यो प्रकारले गर्छौँ र सँगसँगै हामीले अब है पशुपालन कृषिमा त धेरै इनिसिएटिभ दिएर हाम्रो है दुधको उत्पादन बढेको छ
अनि हाम्रो है जति पनि खेतीपातीको उत्पादनहरू पनि बढेको छ, सागसब्जीको उत्पादन बढेको छ। अनि श्रम विभागमा हेर्नु भने आज लेबरहरूको स्यालेरी हामीले जो पनि त्यो पहिला नै हामीले साल 2022मा नै जति पनि कम्पनीजहरूमा प्राइभेट कम्पनीजमा काम गर्नेहरूको बढायो बाई नोटिफिकेसन। तर सरकारको जो थियो हामीले है तपाईँको कमिटी बनाएको थियो त्यो कमिटीको रिपोर्ट आयो। हामीले जस्तै 1 तारिक मे 1 तारिकदेखि तपाईँको हामीले 15,000 हामीले बनायौँ जो चाहिँ रोड एन्ड ब्रिजेस डिपार्टमेन्टमा काम गर्नेहरू छ, जो चाहिँ रेगुलर हुँदैन। रेगुलर हुँदैन किनभने रेगुलर हुने त 8 वर्षमा भइहाल्छ, तर रेगुलर नहुनेहरू लेबरहरू चाहिँ हामी उहाँहरूलाई 15,000 हामी बनाउने हामीले यो पनि काम गरेका छौँ। अनि सँगसँगै तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो है तपाईँको जति बेला हाम्रो राज्यको नागरिकहरूलाई आपत आउँछ त्यति बेला सरकार जहिले पनि खडा भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ कोभिड-19 को समयमा यति सङ्कटकालीन थियो, हाम्रो धेरै जग्गामा है फसेर बसेको थियो है तपाईँको त्यहाँनिर है तपाईँको विभिन्न राज्यहरूमा थियो। हाम्रो स्टुडेन्टहरू पनि थियो, हाम्रो बिमारीहरू थियो, हाम्रो नागरिकहरू थियो। त्यसलाई हामीले हर सम्भव हामीले सहयोग गऱ्यौँ। स्टुडेन्टलाई हामीले प्रत्येक स्टुडेन्टलाई हामीले 5,000 उहाँहरूलाई पठायौँ। अनि हर स्टुडेन्टलाई कसैलाई त रासिनधरि पनि पुऱ्यायौँ, ठाउँमा रासिन। अनि यहाँ बिमारीलाई 30,000 हामीले पुऱ्यायौँ कोभिडको टाइममा 19, 20, 2021मा हामीले यो प्रकारले हामीले गऱ्यौँ जति सक्दो। अनि जहाँ आपत पर्छ त्यति बेला हामी सहयोग गर्छौँ। जस्तो प्रकारले युक्रेनको है जति बेला सुरु भयो 2022मा त्यति बेला हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर हामीले हाम्रो जति पनि स्टुडेन्टहरू थियो फँसेका स्टुडेन्ट हामीले ल्याउन सक्षम बन्यौँ। हामीले खालि ल्याएनौँ मात्रै उनीहरूलाई, तर उनीहरू विशेष गरेर मेडिकल स्टुडेन्टहरू थियो, एमबिबिएस पढ्दै थियो, उनीहरूको लागि हामीले फन्ड पनि छुट्याए। उहाँहरू फर्केर जान्छ होला एक दिन भनेर हामी जो फर्केर गए जसले डकुमेन्ट्स उहाँले डिपार्टमेन्टमा सब्मिट गरे उहाँहरूको लागि हामीले 5 लाख रुपियाँ दियौँ। 5 लाख सुन्नुहोस् है, 5 लाख रुपियाँ हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। जो फर्केर गएन घरबाट अनलाइन गर्दैछ उनीहरूको लागि 3 लाख रुपियाँ दियौँ। र जसले चाहिँ पेपर सब्मिट गर्छ हामी फेरि 5 लाख रुपियाँ दिन्छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले हिजो भर्खर जुन मणिपुरमा अलिकति है त्यस्तो भयो समस्या भयो त्यति बेला हाम्रो है विशेष गरेर अभिभावकहरूले हाम्रो स्टुडेन्टको प्यारेन्ट्सहरूले पुरा प्रेसर गर्यो। म पनि त्यति बेला है म गुवाहाटीमै थिएँ। जस्तो कुरा सुने मैले त्यस्तै मैले माननीय है तपाईँको मुख्यमन्त्री मणिपुरसँग मैले सम्पर्क गरेँ र मैले त्यसै चिनेको एकजना एमएलए पनि थियो टिएनएमा पढ्ने रामेश्वर सिंह, उसलाई पनि गरेँ तिमी त्यहाँ छ ल हेल्प गर भनेर। र सिक्किम चाहिँ पहिलो राज्य हो मणिपुरबाट हामीले जम्मा 128 जना तपाईँको विद्यार्थी नानीहरू जो चाहिँ मेडिकल स्पेसली मेडिकल एग्रिकल्चर पढ्न जाने अनि पिजी गर्नेहरूलाई पनि हामीले एयरपोर्टसम्म चाहिँ ल्याएको थियो स्कर्ट गरेर सेक्युरिटी दिएर। तर बादमा उहाँहरू एयरपोर्टबाट फर्केर गए 9 जना चाहिँ, तर त्यसमा 128 जनालाई मणिपुरदेखि है कोलकाता अनि कोलकाता टु सिलगढी ल्याएर हामीले घरसम्म उहाँलाई पुर्याउने काम गरे। यो चाहिँ हामीले अपरेसन गुराज भनेर नाम राखेको थियो। हामीले त्यो प्रकारले काम गऱ्यौँ ताकि हाम्रो नागरिकलाई आपत्ति नहोस्। र त्यसपछि जब सिक्किमले जब ल्याएपछि यति डरलाग्दो प्रेसर भयो अरू राज्यलाई, अरे सिक्किमले त लग्यो त हामीलाई पनि लैजाऊ लगिहाल्नु भन्ने पुरा प्रेसर भएर मलाई आरसी साहबले भन्नुहुन्थ्यो जम्मा 17वटा आरसीले त मलाई फोन मात्रै गरे कसरी ल्यायो तिमीले के गरेर ल्यायो हामी त ल्याउनै सकेको छैन भनेर भन्यो भन्दै थियो है। त्यसरी एउटा टिम भएर हामीले मोनिटर गरेर हामीले ल्यायौँ र यो प्रकारले हामीले काम गर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नागरिकहरूलाई जति बेला आपत पर्छ त्यति बेला सरकार खडा भएका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि हामीले कुनै पनि कुरामा हामीले तपाईँलाई दुःख दिने काम गरेको छैनौँ। विशेष गरी सरकारी कर्मचारी जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हामीले प्रमोसन है हामीले है रोक्ने काम गरेका छैनौँ। बरु प्रमोसन है तपाईँको जग्गा छैन भने पनि है तपाईँको भ्याकेन्सी छैन भने पनि हामी सक्दो तपाईँलाई प्रमोसन दिउँ भनेर हामी है तपाईँको अफिस सेटिङ गरेर पोस्ट अपग्रेड गरेर पनि या डिग्रेड गरेर डिग्रेड पनि हुँदोरहेछ अपग्रेड पनि हुँदोरहेछ त्यसो गरेर भए पनि हामीले प्रमोसन दिँदैछौँ। हाम्रो मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई दिनुको लागि पर्सनल खुसी बनाउनु होइन, तर तपाईँले चाहेको है जस्टिस पायो भनेदेखि तपाईँले गर्दै गरेको काममा तपाईँले न्याय पायो भने तपाईँ खुसी हुन्छ, खुसी भएर जनताको काम हुन्छ यो भनेर हामीले गरेका हौँ। र हामीले यो 4 वर्षको कार्यकालमा हामीले 4वटा डिस्ट्रिक्ट थियो हामीले 6वटा बनायौँ है। डिस्ट्रिक्ट बनाउनु पनि है धेरै है सोच्नुपर्छ सोचेर र हामीले डिस्ट्रिक्ट मात्रै बनाएनौँ, हामीले डिस्ट्रिक्टमा एडमिनिस्ट्रेटिभ सेन्टर बनाउने धनराशि पनि छुटाएर टेन्डर गरिसकेका छौँ। अनि हाम्रो जुन चाहिँ पुरानो है सेक्रेटरिएट छ त्यो अलिकति कन्जेस्टेड भयो, अहिले धेरैवटा डिपार्टमेन्टहरू एकदम रेन्टेड हाउसमा चल्दैछ। त्यसले गर्दा हामीले अल्टरनेटिभ मिनी सेक्रेटरिएटको रूपमा हामीले
धादिङमा पनि हामीले सेङ्सन गरेका छौँ। त्यसको कामहरू फटाफट सुरु हुन्छ र जति पनि पूर्वाधारको कामहरू, जति पनि है हाम्रो नागरिकहरूलाई है सघाउने योजनाहरू हामीले काम गऱ्यौँ। टुरिज्म सेक्टरमा धेरै काम भएको छ, विभिन्न सेक्टरमा हामीले काम गरेका छौँ, विभिन्न योजनाहरूको काम गरेका छौँ। अनि यसमा विशेष गरेर म वर्तमान सिक्किम सरकारमा रहेका मुख्य सचिव अनि डिजिपी लगायत एडिसनल चिफ सेक्रेटरीदेखि लिएर है कमिसन कम सेक्रेटरी, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, तमाम सरकारी कर्मचारीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो एउटा टिम वर्कले गर्दाखेरि आज सिक्किमले यो 4 वर्ष, हाम्रो कार्यकाल 4 वर्ष हो है, 4 वर्ष भयो। अब यो 27 तारिक 4 वर्ष हुन्छ। 4 वर्ष पुरा गरेर 5 वर्षमा लाग्छ र हामीले तपाईँहरूको सहयोग पारेर हामीले धेरै काम गर्न सकेका छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो 48 वर्षका अन्तरालमा है अब आज 48औँ हाम्रो यो राज्य दिवस हो र यो राज्य दिवस हामीले खालि सिक्किममा मात्रै यसपालि मनाएको छैनौँ र विभिन्न राज्यको राजभवनमा पनि मनाउँदैछ। जस्तै आसामको गुवाहाटीमा राजभवनमा मनाउँदैछौँ। त्यहाँको हाम्रो स्टाफहरू, हाम्रो जति पनि स्टुडेन्टहरू त्यहाँ पढ्नेहरू त्यहाँ जान्छन्। जस्तै कलकत्तामा पनि मनाउँदैछ, महाराष्ट्रमा सबै स्टेटहरूमा है हाम्रो आजको राज्य दिवस, सिक्किमको राज्य दिवस उहाँहरूले सेलिब्रेट गर्नुहुँदैछ। र यो एउटा ठुलो सोच हो माननीय प्रधानमन्त्री महोदयको, भारत सरकारको है एउटा नयाँ सोच हो र यो सोचले गर्दाखेरि सबै राज्यहरू है एक सूत्रमा बाँध्नेछ, एउटा युनाइट बन्नेछ। र आज तपाईँलाई थाहा छ पहिला है नर्थ इस्टलाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्मको रूपमा हेर्थ्यो है, पोलिटिक्स हेर्थ्यो नर्थ इस्ट भन्थ्यो। तर आज है नर्थ इस्ट इज नट अ पोलिटिकल प्लेटफर्म भन्थ्यो, इज अ डेभलपमेन्ट प्लेटफर्म भएको छ। वर्तमान सरकारको कार्यकालमा, माननीय प्रधानमन्त्री महोदयको कार्यकालमा, नरेन्द्र मोदीजीको कार्यकालमा भनेदेखि आज नर्थ इस्टले पनि धेरै प्रगति गरेको छौँ र नर्थ इस्टमा पनि हामी सिक्किम धेरैवटा विषयहरूमा हामी अघि छौँ है। कतिवटा विषयहरूमा हाम्रो क्षेत्रफलले गर्दाखेरि, हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो है जोग्राफिकल कन्डिसनले गर्दा हुन नसक्ला, तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, अरू है सेनिटेसनको क्षेत्रमा, हामी क्लिनिनेसको क्षेत्रमा, एजुकेसन सबै निपुण भारतको क्षेत्रमा है कुरामा हामी सबैभन्दा राज्यभन्दा अगाडि छौँ र हामी कान्छो भएर पनि आज हामी यहाँसम्म आइपुग्यो भनेदेखि अब हामी सबै मिलेर काम गरौँ र 2025को है तपाईँको राज्य दिवस है स्वर्ण जयन्तीको दिवस हो, 50 वर्ष पुगेको। अनि हामी भारतमा गएपछि हामीले यति धेरै फाइदा पुग्यो भने भारत सरकारले पनि सिक्किम राज्यलाई औधीभन्दा औधी माया गरेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी आज यहाँ छौँ र यसले गर्दा भारत सरकारलाई पनि मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो प्रायोरिटी, हाम्रो विकासको वर्तमान सरकारको प्रायोरिटी भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी इज द नेसनल सेक्युरिटी। हामी चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीसँग चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामी हाम्रो देशको सुरक्षालाई एकदमै सुरक्षित राख्छौँ, यो कामतिर हामीले राख्ने। र 48 वर्षका अन्तरालमा है विभिन्न मुख्यमन्त्री है मसँग 6वटा भौँ, हामीले 6th चिफ मिनिस्टर र 5औं मुख्यमन्त्री जो पनि है आफ्नो आफ्नो कार्यकालमा हाम्रो एलडीकाजी साहबले उहाँले गरे। अनि त्यसपछि नरबहादुर भण्डारी साहबले काम गरे। त्यसपछि हाम्रो दिदी गुरुङ साहब पनि आउनुभयो। त्यसपछि हाम्रो सञ्चमान सुब्बा साहब आउनुभयो। त्यसपछि पाहुन चामलिङ साहब आउनु। उहाँले आफ्नो आफ्नो तरिकाले है सिक्किमलाई योगदान दिनुभएको छ। अनि तीनताका है माननीय राज्यपाल महोदयहरूले पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाले सिक्किमलाई योगदान दिनुभएको छ। अनि तीनताका एमपीहरूले पनि, राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपीहरूले पनि दिनुभएको छ र वर्तमानहरूले पनि दिनुभएको छ, वर्तमान मन्त्रीहरूले पनि दिनुभएको छ, विधायकहरूले पनि दिनुभएको छ। र आज सिक्किम जो छ यो सबैको एउटा साझा सम्पत्ति हो र सबैको कारणले, हामी सबैको साझा एउटा टिमवर्कको कारणले आज सिक्किम यहाँ खडा भएको छ। र अझै अगाडि बढाउनको लागि सिक्किममा युनिटी हुनुपर्छ, सिक्किमको एकता हुनुपर्छ। र तपाईँको विभिन्न कुराहरूमा कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि कुद्न मिल्दैन। साँच्ची कुरा गर्नु हो भने यो कुरा चाहिँ म गर्न चाहन्छु, किनभने आज जुन कुराहरू आज नभएको कुराहरू आज विभिन्न है भारत सरकारलाई दोष लाउने, राज्य सरकारलाई दोष लाउने कामहरू हुँदैन। तर त्यसको एक्चुअल फ्याक्ट के हो त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि विभिन्न है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि जहिले पनि कुनै पनि कुरा गर्दा चाहिँ पक्का हो कि होइन त्यसलाई पहिला अनुसन्धान गरौँ, त्यसलाई हेरौँ है, त्यसलाई भेरिफाई गरौँ, तब भनौँ न हौ। यदि सिक्किमको कुनै पनि राइट्सहरू जान्दैछ हामी चुप बस्ने होइन, किन हामी पनि सिक्किमै हो है। म बाहिरबाट आएको होइन है, मेरो बाजे पुर्खा यहीँ छ, मेरो बाजे पुर्खाको च्यान खोज्नु भयो भने सिक्किममा छ, मेरो पापाको पनि त्यहीँ छ होइन, म पनि पछि त्यहीँ पुग्नु पर्ला ओके। तर आज म पनि सिक्किमको हो भने म सिक्किमलाई बिगार्नु कहाँ दिने र म जति पनि गर्दैछु सिन्सियरली म काम गर्छु, जति दिनसम्म बस्छु म काम गर्छु, यही कुरा हो। र विशेष गरेर अब हामीले हेर्नुहोस् आज
पहिला जति बेला सुरुवातकालमा हामी जब राज्य भयौँ है 1975 देखि यता हेऱ्यो भनेदेखि पहिला जति सुरुवातकालमा हाम्रो राज्यले एग्रिकल्चरमा सबैभन्दा ज्यादा रेभेन्यू उठाउँछ। एग्रिकल्चरबाट हाम्रो सबैभन्दा ज्यादा रेभेन्यू आउँछ राज्य छ। अहिले चाहिँ सबैभन्दा कम्ती काम आउँछ एग्रिकल्चर आउँछ। छैन, रेभेन्यू नै छैन भन्नुपर्दा हाम्रो मान्छेले काम गर्नु छोड। र अब हामी हाम्रो जति पनि नागरिकहरूलाई कृषिमा पनि काम गर्ने, आफ्नो जति पनि जग्गा जमिन चाहिँ बाँझो नराख्ने, अब खेतीपातीमा लागौँ भनेर काम गर्नुपर्छ। हामीले भन्नुपर्छ सबैले, एकजनाले वान इज वान टिच वान भन्नु। त्यसो हुँदाखेरि हामीले एग्रिकल्चरमा धेरै काम गर्न सक्छौँ र हाम्रो राजस्व पनि बढाउन सक्छौँ। आज हेर्नु भने हाम्रो है तपाईँको राजस्व त टुरिज्मबाट बढ्छ, अनि एसएनजीबाट बढ्छ, ट्रान्सपोर्टबाट बढ्छ, एक्साइजबाट बढ्छ, योहरूमा मात्रै छ। अरू एग्रिकल्चरबाट चाहिँ सबैभन्दा कम हाम्रो रेभेन्यू जेनेरेट हुँदैछ। त्यही कारण हाम्रो यसो हेर्दाखेरि पक्कै पनि होला, किनभने कसैले पनि बारी खन्ने, त्यहाँनिर खेतीपाती गर्ने कसैले पनि सोचेको छैन। धेरै कुराहरू हो र जे पनि हुन्छ हामीलाई कोभिड-19ले तपाईँलाई यो कोभिडको महामारीले एकदमै धेरै कुरा सिकाएको छौँ। भोकल फर लोकल आफै गरौँ, त्यसपछि दुधको उत्पादन धेरै बढ्यो। अहिले धेरै दुध अब बाहिरबाट ल्याउनु हुँदैन भन्नेमा पुगेका छौँ। र आज हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा हेर्नुहोस्, बाहिरबाट अहिले एम्बुलेन्स कुद्दैछ। सुन्नुहोस् है, धेरैवटा एम्बुलेन्स त उताबाट बाहिरबाट आउँदैछ भन्दैछ, धेरैजनाको इन्टरभ्यू हेरेँ ल। अनि जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भने जस्तै हो है। त्यसले गर्दाखेरि जे पनि भयो हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। र आज विशेष गरेर म आज 48औँ राज्य दिवसको अवसरमा म विशेष गरेर माननीय राज्यपाल महोदयलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको मार्गदर्शनमा हामीले सिक्किमलाई धेरै अगाडि हामी लान सक्छौँ। अनि विशेष गरेर आज यस समारोहमा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय संसदगण लगायत चिफ सेक्रेटरी, डिजिपी लगायत एडिसनल चिफ सेक्रेटरी, प्रिन्सिपल सेक्रेटरिज, अनि विशेष गरी सिसिएस लगायत सेक्रेटरीहरू र विभागीय कर्मचारीहरू सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। र विशेष गरेर विभिन्न स्कुलको धेरैवटा स्कुलको हाम्रो शिक्षक शिक्षिका पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, अनि विद्यार्थी नानीहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। सिक्किम हाम्रो हो, यो हाम्रो है, हाम्रोलाई राम्रो बनाउने काम पनि हाम्रै हो। सुन्नुहोस् है, हाम्रो भनेर पनि हुँदैन, हाम्रो भनेर मात्रै हुँदैन, यसलाई राम्रो पनि बनाउनुपर्छ। हाम्रो ठाउँ राम्रो होस्, हाम्रो चिज राम्रो होस् र है हामी विश्वमा नै प्रसिद्ध होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र जानभन्दा अगाडि एउटा म भन्नु पर्यो, मैले झन्डै भुलेँ कि हामीले अब एउटा नोटिफिकेसन निकाल्नु, कोही पनि यदि है अब यो विशेष गरेर धेरैजना है अब सक्षम व्यक्तित्वहरू छ, तर सरकारी नोकरीले तपाईँको अङ्गुसे लगाएर बसिरहेको छ। अब उसले छोड्नु पनि सक्दैन है, लिखिदिएर मेरो सरकारी नोकरी, मेरो प्रमोसन रोकिन्छ र मेरो अलिक प्रमोसन स्टेटमेन्ट हुन्छ भनेर वान फ्यामिली वान जबमा काम गर्ने त झन् धेरै पढेकाहरू छन्। एमएससी गर्नेहरू, पिएचडी गर्नेहरू पनि त्यही थिए, उनीहरू जान पनि सक्दैन अनि त्यहाँ बस्दा पनि उनीहरू निराश भयो। त्यसले गर्दा हामी 3 वर्षको छुट दिँदैछौँ 50% स्यालेरीमा। उहाँहरू 50% स्यालेरी लिएर बाहिर जान सक्छ, उहाँहरूको सिभिलिटी मेन्टेन हुन्छ, उनीहरूको प्रमोसन पनि हुन्छ। यदि रेगुलर जाने पनि उहाँको प्रमोसन पनि रोकिँदैन, उहाँहरू प्रमोसन गरिहाल्छौँ र 50% स्यालेरी हामी दिन्छौँ, उहाँहरू जान सक्छ। उहाँले कोही अरू जग्गामा गएर सेट मतलब उहाँले अरू आज धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो हो। र विशेष गरेर यही कुरा मैले तपाईँहरूको समक्षमा राखेँ। र अरू है विशेष गरेर अब आउने दिन हाम्रो गभर्मेन्ट फर्मेसन डे 27मा थियो। हामीले विशेष गरेर हाम्रो दिल्लीको प्रोग्रामले गर्दा माननीय प्रधानमन्त्री महोदयको है मिटिङको कारणले गर्दा हामीले पोस्टपोन गरेका छौँ र 31 तारिक तपाईँको अप्रिलमा हामी है तपाईँको मेमा हामी यसको है तपाईँको हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ हामी मनन केन्द्रमा। अनि तपाईँ सबैजनालाई त्यसको लागि पनि चाहन्छु र विशेष गरेर तपाईँ सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै शुभकामना दिँदै म तपाईँहरूको समक्षमा मेरो कुराहरूलाई यही व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम। Just gratitude to the Honorable Chief Minister for his motivational words covering an entire gamut of pro-people initiatives of the government, and for your continuous guidance and leadership to take Sikkim to new heights. We are grateful to the Honorable Governor of Sikkim for sparing his valuable time to be with us today
We are eager to hear his insights on this important occasion. I take this privilege to invite the chief guest of the function, the Honorable Governor of Sikkim, to kindly address this august function. राज्य स्थापना दिवस का गरिमामय समारोह में उपस्थित सिक्किम सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, सिक्किम विधानसभा का माननीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती जी, माननीय उपाध्यक्ष, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद, विभिन्न विभाग का आदरणीय सलाहकारगण एवं अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, गांगटोक नगर निगम के मेयर, उपमेयर एवं माननीय पार्षद, सिक्किम मुख्य सचिव पुलिस, सिक्किम मुख्य सचिव पुलिस अधीक्षक, उपस्थित विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्षगण एवं अधिकारी कर्मचारीगण, सिक्किम सेवा सम्मान से सम्मानित विशिष्टजन, राज्य स्थापना दिवस समारोह आयोजक समिति को संपूर्ण सदस्यगण, उपस्थित दाजू भाई, दीदी बहनीहरू, मीडिया का मित्रगण, विभिन्न स्कूलों का वाय नानीहरू, तपाईं सम्पूर्णलाई मेरो न्यानो अभिवादन, राष्ट्र स्थापना दिवस को बधाई। भारतीय संस्कृति अनि एकता को प्रतीक मान्ने सिक्किम को भूमिगत सिक्किमवासी लगायत भारतीय नागरिकहरूलाई राज्य स्थापना दिवस को बधाई एवं शुभकामना। भारत को स्वतंत्रता में आफ्नो अमूल्य योगदान दिने सिक्किम में स्वतंत्रता सेनानी हेलेन लेप्चा उर्फ सावित्री देवी अनि पूर्व सिक्किम कार्यथांग निवासी त्रिलोचन पोखरेल, बंदे पोखरेल, गांधी पोखरेल को जन्म थलोबाट आज को स्वतंत्र भारत का प्यारा नागरिकलाई नमस्कार, जसले महात्मा गांधी जी को गतिविधिहरूबाट प्रभावित भएर देश को आजादी में अपनो अनि राज्य को नाम अगर गरेगा छन्। देशभक्ति को उदाहरण सिक्किम का विक्टोरिया का श्री गंजू लामा को माटोबाट मेरो देश भारतलाई प्रणाम। उनीहरूको दिएको योगदान को कारण आज हामी एउटा स्वतंत्र राष्ट्र को अमृत काल में बाँच रहेको छ। मेरे प्यारे सिक्किमवासी, आज सिक्किम अपने प्रजातांत्रिक प्रणाली के 48 साल पार कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वेच्छापूर्ण समाहित होकर 16 मई 1975 से लेकर आज तक का सफर सिक्किम एवं सिक्किम वासियों के लिए अत्यंत स्मरणीय और सार्थक रहा है। इस अवसर पर मैं उन सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने भारत के संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों में आस्था और विश्वास जताया है। सिक्किम ने प्रजातांत्रिक प्रणाली में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार क्षेत्र आदि में अभूतपूर्व विकास किया है और अपने आप में उदाहरणीय राज्य है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त हुई। एक शांतिप्रिय राज्य सिक्किम की प्राकृतिक धरोहर, यहाँ के वासियों की संवेदनशील धार्मिक परंपरा और यहाँ की जातीय एकता देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। हमारे हिमालय से बहते झरने, नदियाँ तो हैं ही, जो मैदानी इलाकों में जाकर सभी को जीवन दान देती हैं। स्वर्गीय राधा कृष्ण शर्मा रचित कविता सिक्किम को धन हरियो बन, स्वर्ग को फुलबारी, जंगल भरी तो सुनखरी, फूल को छहारी, तीस्ता र रंगीत हिमालय नदी, झरना झर, पहाड़ बाटा मैदान छरचन, संदेश लिए पहाड़ पर्वत खोला, नाला प्रकृति मनोहर, भारत को रामरो सिक्किम राज्य शांतर सुंदरा। ऐसा है हमारा शांत, सुंदर, सुसंस्कृत और हरा भरा राज्य सिक्किम। आदरणीय सिक्किम में आमा बाबा, दाजू भाई अनि दिदी बहनीहरू आज सिक्किमले भारतमा विलय भएपछि पाएका उपलब्धिहरूमा औद्योगिक विकास, जैविक खेतीको विकास, पूर्वाधार विकास अनि
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य विकास आदि शामिल छन्। जैविक खेतीले मानव जातिमा स्वास्थ्य मूल्यको बढाएको छ र आज हाम्रो सानो राज्य सिक्किमले जैविक खेतीको क्षेत्रमा अब्बल भूमिका निर्वाह गरेको छ। देशले आज सफल जैविक किसानको रूपमा आसाम लिङ्गिदे निवासी 98 वर्षीय दुलाराम उप्रेतीलाई पद्मश्री जस्तो गरिमामय पुरस्कारले पुरस्कृत गरेको छ। सिक्किमलाई भारतको जैविक राज्यको चिनारीको रूपमा विश्वपटलमा स्थान प्रदान गराएको छ, जो सिक्किमवासीको निर्मित गर्वको कुरा हो। सिक्किमको चिरतो, बनमारा, तितेपाती, जिन्सन, बोजो, पाखन, वेद, भिकमा, कुत्की, लाकुरु, भुइँचुम्पा आदि जस्ता अनेकौं जडीबुटी आयुष दवाई बनाउनमा उपयोग गरिँदैछ। औद्योगिक विकासले आज सिक्किमको आर्थिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाएको छ तथा सिक्किमले भारतको अभिन्न अंग बनपेच आफ्नो चौतर्फी विकास अनि चर्चा बाटुलेको छ। इसी तरह से साहित्य, संगीत, खेल और कला के क्षेत्र में कई सम्मानित व्यक्तियों को देश उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार प्राप्त है। खेल के क्षेत्र में सिक्किम को संध्या गुरुड़, मुक्केबाज, जसलाल प्रधान, धनुर्धर, तरुणदीप राय, साहसिक क्षेत्र में सिक्किम को छोरी, मान्यता प्रधान आदि के साहस को हमें नहीं भूलना चाहिए। सामाजिक सेवा में संलग्न द्रौपदी धिमरे आज तक राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक, पुलिसकर्मी, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी जैसे हमारी सेवा में लगे सेवक हमारे देश और राज्य की अमूल्य संपत्ति है, हमारा गौरव है। मेरे सिक्किमों के नागरिक, मैंने उप सफल व्यक्तियों का नाम इसलिए उच्चारित किया क्योंकि वे सभी सिक्किम के शासक भारत को विश्व में पहचान दिलाने के लिए सटीक उदाहरण हैं। उन सभी नाम की बदौलत आज सिक्किम के गांव-गांव को देश पहचानता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए सिक्किम को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार और मान्यता प्रदान की गई है, जो हमारी विकासात्मक रणनीति, प्रतिबद्धता और श्रेष्ठता को इंगित करते हैं। साथ ही यह सारे सम्मान दर्शाते हैं भारत सरकार का दृष्टिकोण सिक्किम के प्रति सर्वोच्च है। यस अवसरमा तपाईलाई एउटा देशभक्ति गीत याद दिलाउन चाहन्छु। न सम्झौ देशले के दिन्छ, न सम्झौ धर्मले के दिन्छ, सम्झौ हौं देशलाई के दिन्छौं, सम्झौ हैं कर्म के दर्शौं। हमें देश क्या देता है से अधिक महत्वपूर्ण है हम देश को क्या देते हैं। यह भावना आज हमारे युवाओं में होना आवश्यक है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी उसको देना सीखें। यह पंक्ति देखी आपके बीच में। कल के लिए सुरक्षित रखने के लिए आज हमें देश के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। मेरे प्यारे राज्यवासी, सिक्किम के 17वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मुझे गंगटोक, मंगन और नामची जिलों के अपनी पहली यात्रा शुरू करने का शानदार अवसर मिला। इस दौरान स्थानीय लोगों की जीवन शैली, खान-पान, वेशभूषा, विविध संस्कृति को नजदीक से देखा और जाना। स्थानीय लोगों द्वारा मुझे दिए गए प्यार और स्नेह से मैं अभिभूत भी हूँ। मैं अपने राज्य को त्रिशक्ति के रूप में देखता हूँ, अर्थात आकांक्षा, पुनः जागृति और विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला राज्य। हमारे सिक्किम में अपार क्षमता और संभावनाएं हैं। दृढ़ संकल्प और समर्पण हमारी सफलता की कुंजी है। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, चाहे वह प्रकृति के लिए प्रतिबद्धता हो, हमारा आतिथ्य सत्कार, हमारा मजबूत बुनियादी ढांचा, हमारे प्रतिबद्ध कार्यबल और हमारे रचनात्मक उद्यमी हों। सिक्किम ने जबरदस्त प्रगति की है। इस अवसर पर मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सिक्किम वास्तव में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का सच्चा उदाहरण है। भले ही सिक्किम भारत की आज़ादी के 28 साल बाद ही भारत का हिस्सा बना, राज्य और लोगों ने देश के लिए बहुत ही बहुमूल्य योगदान किया है। मेरे प्यारे राज्यवासी, आज भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण लोगों का उत्तर पूर्व के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 बैठकें, बिजनेस 20, स्टार्टअप 20 सिक्किम में आयोजित होना इस बात की गवाह है कि सिक्किम देश में कितना महत्वपूर्ण रखता है। आज इस
बैठकों के कारण सिक्किम की सुगंध पूरे विश्व में फैली हुई है। मैं तो हमारे सेक्रेटरी साहब बताने लगे जब उनको सी ऑफ करने के लिए गए एयरपोर्ट पर, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा जो प्यार मिला सिक्किम में, जितना आनंद और जो अनुभूति हुई है इसका बयान मैं नहीं कर सकता। और यह कहते कहते हमारे सेक्रेटरी साहब ने मुझे राजभवन के बताया कि उन सब की आंखों में आंसू था और उनका मन कर रहा था कुछ इधर और ठहर जाते। अगर ये अवसर मिला है, ये गरिमा मिल रही है, तो आप सिक्किम वासियों के ये बहुत अथक परिश्रम से जो मिला है प्रकृति में, जो आपने जो संरक्षण दिया है, आपने जो उसको संजोने का काम किया है, इसके कारण आज ये गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई करता हूँ। इस अवसर पर हमारे राज्य की 2 बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन बैठकों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्राप्त हुआ। यह सिक्किम के लिए अभूतपूर्व विकास लाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समग्र स्वास्थ्य की सेवा की एक नई परंपरा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों, वंचितों और जरूरतमंदों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जैसा कि हम जानते हैं, स्वास्थ्य केवल बीमारी और उपचार तक ही सीमित नहीं, बल्कि देश का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना है। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग की एक नई पहल आम जनता को उल्लेखनीय प्रभाव डालने में सफल रही है। सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराकर आम जन के विश्वास को जीता है। इस साल हमने 5वां जन औषधि दिवस मनाया और सिक्किम के सभी जिलों में जन औषधि केंद्रों को बढ़ाने का हमारा प्रयास है। हम लोगों पर स्वास्थ्य देखभाल के खर्च का बोझ कम करने और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी हम सभी प्रतिबद्ध हैं। मेरे प्यारे राज्यवासी, सिक्किम के उन 16 राज्यों में शामिल जिनकी पहचान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए की गई है, जिन्हें सभी केंद्रीय योजना से जोड़कर चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और विकास प्रदान किया जाए। समग्र रूप में कहा जाए तो सिक्किम रोजगार सृजन की दिशा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जैविक खेती, स्वास्थ्य सुविधा, लैंगिक समानता, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का यह दिल पर्यावरण संरक्षण का विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ उल्लेखनीय पहलों की एक श्रृंखला शुरू कर हमारा राज्य आगे बढ़ने में सक्षम हुआ है। इसे और मजबूती प्रदान करने और विश्व पटल पर परम वैभव शिखर तक पहुंचाने का सिक्किम को हम एक और संकल्प के साथ प्रतिबद्ध होना होगा। हमें विकास के चरम पहुंचने के पर अधिक कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें प्राकृतिक संसाधन और विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने का प्रयास करना होगा। हमें आर्थिक विविधीकरण के माध्यम से आजीविका प्रदान करनी होगी। लोगों को सुशासन प्रदान करना जारी रखना होगा, जो समावेशी, पारदर्शी और न्यायसंगत होगा। सिक्किम में जो भाई कोई भी आता है सदा महसूस करता है काश इस साफ सुंदर प्रकृति सौंदर्य से 2-4 दिन और बिता पाता है। उनकी आंखें भर आती हैं। इस राज्य की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी ही है। इस अवसर पर अपने साथी भाइयों और बहनों से एकजुट होकर काम करने और सिक्किम की प्रगति और समृद्धि की एक और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अनुरोध करता हूँ। मैं हमारे राज्य को अभूतपूर्व विकास पथ पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शांति और भाईचारे को बनाए रखने की भी अपील करता हूँ। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्रगति के लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आइए हम सचेत और विवेकपूर्ण तरीके से अपनी प्राकृतिक और मानव पूंजी का उपयोग करते हुए विकास की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करें। आज के इस गरिमामय समारोह में सिक्किम सेवा सम्मान से सम्मानित सभी को मैं अपनी बहुत बहुत बधाई करता हूँ। आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य औरों के लिए भी अनुकरणीय बने, औरों के लिए प्रेरणा बने, सिक्किम के विकास की और ऊंचाइयां पर ले जाएं, मेरी शुभकामनाएं। अंतमा भारतले G20 देश हरूलाई वसुधैव कुटुम्बकमको एउटा नारा दिए विश्वलाई आफ्नो परिवार बनाउने जुन सन्देश दिएको छ त्यसमा हामी भारतीयको मूल मन्त्र हो, आओ हामी सबै मिलेर
हाम्रो देश र हाम्रो राज्यलाई सधैँ एकता को सूत्र में बांधने का काम करो। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप बहुत ही गरिमामय ढंग से और उत्साहपूर्ण तरीके से और पर्याप्त समय देकर के अपने सिक्किम दिवस को उत्साह से मना रहे हैं। यह दिवस मनाने का जो अवसर होता है, जहां हम पिछले उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यही तो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने दिलाया, देश ने दिलाया कि इस देश की आज़ादी में, लोकतंत्र की स्थापना में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान किया, अपने सुख को त्यागा, नाना प्रकार के संघर्ष करके आज का दिन हमें दिखाया, उनको भी याद कर दिया, जिनके कारण आज लोकतंत्र बहाल हुआ है, आज हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं, उनको भी याद करने का अवसर है। और सिक्किम दिवस पर और हम क्या कर सकते हैं, नया संकल्प ले लें। जैसा मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि कुछ बिंदु है, हम संकल्प ले कि जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में ये बात कहा, हमें आगे दिनों में केवल हमें पूर्वी भारत राज्यों में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में, अभी तो हमें प्रसन्नता है, हमें बहुत गर्व होता है कि 50 लाख से तक की आबादी में हम सर्वोच्च स्थान पाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प के साथ अपने को जोड़ता हूँ, तो निश्चित रूप से आने वाला जब हम एक बार फिर से सिक्किम दिवस मनाएं, तो आज ही संकल्प लें कि हम देश में इन स्थानों पर भी, चाहे टीबी मुक्त अभियान हो, चाहे कन्या समृद्धि योजना, आने वाले दिनों में 1 वर्ष में हम सबको संकल्प लेना है कि ऐसी एक भी बेटी नहीं होगी जो कन्या समृद्धि योजना से आच्छादित न हो। एक भी ऐसा बंधु नहीं होगा कि जो हमारे टीवी के जो निश्चय योजना है उससे वो आच्छादित न हो। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे अभी मैं राजभवन से शुरू किया, अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने भी सबको आच्छादित अपने सचिवालय के माध्यम से सभी को कर दिया है। और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सारे NGOs हैं, वो सब मिलकर के इस चुनौती को ले रहे हैं। जैविक दवाइयों को भी आम आदमी तक वह पहुँच सके, सभी तक सुविधा, चिकित्सा सुविधा मिल सके, सभी तक वो सभी सुविधाएं जो हमारे भारत सरकार की और राज्य सरकार ने मिलकर के योजनाएं चली है, अंतिम पावदान तक वो पहुँच सके, अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में उत्थान, यही परिवर्तन है, यही विकास है, वहाँ तक उसको पहुँचा सके। इसके लिए हमारी जैविक दवाइयाँ हम तय कर लें, आज से हम संकल्प लें कि प्रत्येक हमारे जनपदों में, मैं भी कुछ जनपदों में जाना हुआ, वहाँ की उपलब्धियाँ, वहाँ का गौरव, अभी ओल्ड एज होम में मैं पहुँचा, मैं नामची जिले में गया, वहाँ के जिलापाल और स्वाम अधिकारी और वहाँ के सारे विधायक प्रमुख लोग थे मेरे साथ। मुझे गर्व होता है कि जिस प्रकार की संवेदना हमारे जनपद, हमारे प्रदेश में दिखाई पड़ी है सिक्किम राज्य में, निश्चित रूप से गौरव के उदाहरण हो सकता है। ओल्ड होम, वो एज होम वाले जो हमारे बंधु आ रहे थे, उनके चेहरों की जो हमने मुस्कान देखी, उनको कभी नहीं लगा कि उन्होंने एक छोटा सा परिवार छोड़ा है, बल्कि एक बड़े परिवार के साथ जुटने का उनको सौभाग्य मिला है। उनके चेहरे की प्रसन्नता और वहाँ की व्यवस्था देख करके मुझे बहुत गौरव हुआ कि मैं ऐसे राज्य की सेवा करने को मुझे सौभाग्य था। निश्चित रूप से हमारे हर गतिविधि, हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारा संकल्प बाकी के लिए प्रेरणा हो, उस दिशा में यह राज्य अग्रसर है। मुझे और भी आगे बढ़ा करके आज हम केवल इन्हीं राज्यों में, पूरे देश में हर स्थानों पर हमारी अद्भुत ऊर्जा है, हमारी बेटियों की क्षमता, आज यहाँ पर हमारे बहनों की, हमारी लड़कियों की जो आत्मविश्वास है, यह बाकी समाज के लिए भी प्रेरणा है। अनेक बिंदुओं पर आप एक प्रेरक नेतृत्व दे रहे हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व होगा कि हम इसको और आगे बढ़ाने का आज के दिन पर संकल्प लें और इसी प्रकार से यह गौरव गाथा हमारी बढ़ती रहे। मैं एक बार फिर से सिक्किम दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक दिव्य सफल, एक शानदार आयोजन के लिए मैं अपनी राज्य सरकार को बहुत बधाई करते हुए एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय सिक्किम। Thank you, Honorable Sir.
for striking a perfect chord with the people of Sikkim through your eloquent speech, for highlighting the strength of Sikkim in multiple areas, and for instilling in all of us the pride of being Sikkimese and a true Indian. As we come towards the end of the program, I request Secretary IPR Department, Madam Namrata Thapa, to kindly propose the vote of thanks. Good afternoon, and wish you all a very happy 48th State Day. As the saying goes, no duty is more urgent than that of returning thanks. So I stand here today as a proud and grateful Sikkimese to express my heartfelt gratitude on a day as significant and auspicious as today to those who have made Sikkim of today possible. Our gratitude is in plenty towards the Honorable Governor, Sri Lakshman Prasad Acharya, for gracing us with your presence on this auspicious occasion. Your participation has made this event more special and memorable for all of us. Thank you, sir. I'd like to extend my sincere gratitude to the Honorable Chief Minister of Sikkim, Sri Prem Singh Tamang, for his gracious presence and for his invaluable contribution to the development and progress of our beloved state. Your presence here today resonates with the spirit of democracy, and your able leadership has set an example for all of us to be worthy citizens of this nation. Sir, your tireless efforts, visionary leadership, and unwavering commitment have made a significant impact in the lives of our people. Thank you, sir. I'd like to place on record our deep sense of appreciation to the Honorable Speaker, Honorable Deputy Speaker, Honorable Ministers, Honorable MPs, Honorable MLAs, advisors, chairpersons, Mayor, Deputy Mayor, councillors, and all other dignitaries for adding value to the program with their gracious presence. I must convey my profound thanks to the Chief Secretary, Sri Libby Pathak, for his constant support and guidance in the matters concerning the state. We look forward to the future with his continued support. Thank you, sir. I'd like to thank the Director General Police, Additional Chief Secretaries, all the heads of departments, senior officers of the state government departments, teachers, students, and friends from media for their presence and for making this State Day celebration a resounding success. As a state, we have marked historic milestone in a short span, and there's still more to be achieved so that the ambitions of our forefathers are fully met, and their decision to join the great Indian nation is honored. Today is our day to reaffirm ourselves to work with greater resolve and determination towards collectively reaching our goals and aspirations. Abiding by the glorious traditions of our great democratic nation and our uncompromising commitment towards excellence, let us renew our determination and efforts to take Sikkim to greater glory. At the same time, let us strive to preserve our peace, harmony, and brotherhood that our state is synonymous with. I am confident that under the continued guidance and dynamic leadership of the Honorable Chief Minister, Sri Prem Singh Tamang, and cooperation of the citizens, Sikkim will shine brighter as an invaluable jewel in the crown of the country. Thank you all once again for being part of the State Day celebration and helping to glorify the day. Jai Hind, Jai Sikkim. Thank you very much, Madam. I request all esteemed guests, dignitaries to kindly join for high tea. May I request everyone to kindly rise for the national anthem.